पतियन सो पतियन फिर मरे, स्वान के स्वान छह करे। दो पासा ते जदों ज्ञान चर्चा होने लगी, शब्दिक जंग शुरू हो गई। शब्द बाण चलन लगे, तीर तलवारां चलियां, तो जड़े महारथी सी, महारथी होंदा जिन्हों के थले काफ़ी फौज होंदी है, काफ़ी जिवें बड़े संतां दी जिन्नी संगत होंदी है वो ज़्यादा बड़े होंदे ने, कोई थोड़े होंदे ने। विद्वान दे मगर थोड़े आदमी होंदे ने। विद्वानां नूं सवार मन्निया। जिहड़े कुछ ज़्यादा बड़े संत सी, जिन्हां दी ज़्यादा मानता सी, आले दुआले काफ़ी लोग जिन्हां तो प्रभावित सी ज्ञान तो और उन्हां दे कर्म धर्म तो, वो जिहड़े पतियन ने, पतियन सो पति सैनापति जिवें हुंदा, सैनापति कहने ना, सैना भी एक लिमिटेड चीज़ का ही नाम है। सैना अडोडी सैना, पतियन सो पतियन फिर मरे। उधर भी जिहड़े सी साखत, उन्हां दे भी सैनापति सी, इन्हां दे भी विद्वान जिहड़े धर्म नूं मनण वाले सी, इन्हां दे भी सैनापति सीगे। दोए भिड़ गए, भिड़ के दो ही हार गए। फिर मरे। जित कोई भी नहीं सकिया। क्यों? एग्जैक्ट ज्ञान धर्म वालियां कोल भी नहीं सीगा। जित हार उदों नहीं हुंदी हुंदी जदों दो ही माया दी गल कर, मायाधारी बन जाण। जिहड़े मूर्ति पूजक ने वो कदे भी ये जंग नहीं जित सकते। वो तो आप माया जा गए, मायाधारी हो गए। तो इसे गल ते उन्होंने हरा देंगे भी तुसीं जिहड़े कहंदे हो अखां ते बिना देखण नाल दींदा नहीं, फिर मूर्ति तो अखां नाल दींदी है। मूर्ति जो दर्शन अखां नाले होणगे, इत्थे आ के मर जांदे ने, जवाब नहीं हुंदा उन्होंने। अखां तो बिना वाले दर्शन वो करवा नहीं सकते, इत्थे आके हार जांदे ने। पब्लिक दे विच उत्थे आम पब्लिक जिहड़ी हैगी है वो फैसला करदी है कौन जित्तिया कौन हारिया। बाकी तो दो धड़े ने, तरखीलां दे कम्युनिस्टां दे अपने धड़े ने जिहड़े ना मनण वाले ने, मंदरां मस्जिद वालियां दे अपने धड़े ने जिहड़े मनण वाले ने। दो ही मरे हुए ने इस वक्त, हारे हुए ने, कोई जेतू नहीं है। साबित वो भी नहीं कर सकते, कमियां उन्होंने विच भी ने। दूसरा तो चलो कमियां होंदियां ही ने। पाप और पुण्य दोनों भाई, दोनों मिल के सिस्टम पाई। जिहड़ा पाप पुण्य है, जिहड़ा पुण्य है, पुण्य जिहड़े आदमी ने धार्मिक, ये ज्ञानवान नहीं होंदे, आत्मज्ञान आत्मदर्शी नहीं होंदे। बाहरले शरीर के लैवल ते ही वो दया करते हैं, पुण्य करते हैं। लंगर चलाते, जर्सियां स्वेटर जुत्तियां बनदियां, सियाल दे विच कपड़े बनते, किसी नूं पढ़ाता, फीसां देतियां, बिमारां दी सेवा करती, बच्चे समझ के अनाथ उन्हां दी पालना करती। ये तो प्रपंच का हिस्सा है। एक रचना सारी प्रपंच है परमेश्वर की, ਉਹਦਾ हिस्सा है। प्रपंच दे विच हिस्सेदार ने हो, ये तो प्रपंच है सारा। जो सृष्टि की रचना ही प्रपंच बनी हुई है, सृष्टि की रचना दे विच कुछ तुसी चंगा भी इंटरफेयर जो करते हो, वो भी प्रपंची होई हो। तुसी परमेश्वर के प्रपंच दे विच सहयोग दे रहे हो। प्रपंच सहयोग देना ही प्रपंची है। पातशाह का प्रपंच है सृष्टि रचना। जिहड़े ये दया करते ने शरीर करके,
ਭੁੱਖਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਨੰਗਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਬਿਮਾਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਇਹ ਪਰਪੰਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਹੈ, ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਦਾ ਕੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਦਇਆ ਜਾਣੇ ਜੀ ਕੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਣੇ ਜੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਆਤਮਾ ਕੀ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਖਾਤਰ ਕੁਛ ਕਰੇ ਦਇਆ, ਆਤਮਾ 'ਚ ਕੀ ਦਇਆ ਕਰੇ? ਆਤਮਾ ਤੇ ਆਤਮਾ 'ਚ ਰਸ ਆ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਭਵ ਸਾਗਰ 'ਚ ਡੁੱਬ ਰਹੀ ਹੈ, ਡੁੱਬੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ। ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਪੰਚ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਪ੍ਰਪੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਪੰਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਤਮਾ ਵਾਸਤੇ। ਦੋਏ ਕੰਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਪਾਲਣਾ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਜੋ ਪਾਲਣਾ ਹੈ ਪ੍ਰਪੰਚ ਹੈ। ਬਾਹਰਲੇ ਸਰੀਰ ਖਾਤਰ ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਪੰਚ ਹੈ ਉਹ। ਅੰਦਰਲੇ ਸਰੀਰ ਖਾਤਰ ਜੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੰਦਰਲੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਭੋਜਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਰਾਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਉਹ ਤਾਂ ਦੋਏ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਸਰੀਰ ਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰਲੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਹਰਲੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅੰਦਰਲੇ ਦਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂ ਉੱਥੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਖੋਜਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਗੱਲ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰਲੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਖੋਜ ਲਿਆ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰਲੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਖੋਜ ਲਿਆ, ਜੀ ਦਇਆ ਜਾਣੇ ਜੀ ਕੀ, ਜੀ ਦੀ ਦਇਆ ਖੋਜ ਲਈ, ਉਹ ਬਾਹਰਲਾ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਖੋਜਦਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ ਲੇਖੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਪੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ, ਬਾਹਰਲੇ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਸਮਝੋ, ਜਿਹੜੀ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਦਾਰੂ ਸਮਝੋ। ਜੇ ਭੁੱਖ ਦੇ ਤਾਂ ਇਤੇ ਹੀ ਰਾਜਾਂ, ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਮਨਾਈਓ। ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਰ ਕਰਦਾ ਵੀ ਸਬਰ ਕਰੋ, ਜੋ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਦੀ ਸਬਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਪੰਚੀ ਨੇ ਉਹ ਸਬਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਬਰ ਨੂੰ ਢਾਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਬਰ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਬਰ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਪੰਚੀ ਬੇਸਬਰੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਬੇਸਬਰਾ ਕਰਨਾ। ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਸਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਥੋੜਾ ਦਿੱਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ, ਪ੍ਰਪੰਚੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਥੋੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਦਈਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਘੱਟ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੇ ਦੁੱਖ ਦਾਰੂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਖ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਕਰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਅੰਦਰੋਂ, ਉਹ ਹੁਕਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਬੁਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਕਰਦੇ ਵੀ ਨੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੁਕਮ ਬੂਝ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਈ। ਇਹ ਫਰਕ ਰਹਿੰਦਾ ਦੋਹਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਦੋਏ ਤਾਂ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ। ਦੋਏ ਭਾਈ ਨੇ ਨਾ, ਪੁੰਨ ਪਾਪ ਦੋਈ ਭਾਈ ਨੇ ਨਾ, ਦੋ ਮਿਲ ਕੇ ਸਿਸਟਮ ਭਾਈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਾਬੂ 'ਚ ਰਹੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕ। ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਕਹੀਏ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰੇ। ਕਿਉਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ? ਉਹ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਰੇ। ਇਹ ਆਦਮੀ ਗਰੀਬ ਕਿਉਂ ਬਣਾਏ ਨੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਲ 'ਚ ਕੱਪੜੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ? ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਰੱਬ ਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਰੌਲਾ ਜਦ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ। ਅੱਤਵਾਦ ਉੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਹੋਰ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ? ਅੱਤਵਾਦ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ? ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ। ਕੁਝ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਆਦਮੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਯਾਨੀ ਤਾੜੀ ਦੋਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਵੱਜਦੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਗਲਤੀਆਂ ਨੇ, ਦੋਹਾਂ 'ਚ ਗਲਤੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਭਗਤ ਦੋਹਾਂ ਤੇ ਨਿਆਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ੁਲਮ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੜਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁਣ, ਤਲਵਾਰ ਵਾਲੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਵਾਨੀ ਗੁਲਾਮੀ, ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡਾਂਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜੇਸ਼ੀ ਮੁਕੱਦਮ ਕੁੱਤੇ। ਜਵਾਨੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤਾਂ ਜੰਗ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਗੱਲਾਂ, ਪਰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਗਾਵਤ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਬਗਾਵਤ ਕਰੋ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਖਤਾ ਉਲਟ ਦੀਏ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਇੱਦਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜੇ ਦੂਏ ਆਉਣਗੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਉਣਗੇ, ਉਹ ਕਿਤੋਂ ਚੰਗੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਦੂਏ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੰਦਰਾ ਚਲੀ ਗਈ, ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਹੇ ਦੋ ਤੋਤੇ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਸੀ, ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਇੱਕੋ ਥੈਲੀ ਦੇ ਚਿੱਟੇ ਬੱਟੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਗਤ ਨਾਲ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕੱਟ ਕੇ ਅੰਤਰ ਕੀ ਜਾਣਤ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਜਾਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁਰਸੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਫਿਰ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੁਰਸੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਚੱਲ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਮਰ ਗਏ ਛੱਡੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਮਰ ਗਏ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ। ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਭੋਗਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰੇ ਹੋਇਆ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਹੁਕੂਮਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਮਰੇ ਹੋਏ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਮਝਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਉੱਤੋਂ ਗੱਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸਵਾਰਨ ਕੇ ਸਵਾਰਨ ਛੈ ਕਰੇ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, 10 ਗ੍ਰੰਥ ਬਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨ ਲੜਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਸੰਤ ਵੀ ਲੜਦੇ ਸੀ ਹੱਕ 'ਚ। ਤੁਸੀਂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ, ਸੰਤ ਹੱਕ ਸੀ, ਸੰਤ ਵੀ ਹਾਰ ਗਏ, ਵਿਦਵਾਨ ਵੀ ਹਾਰ ਗਏ, ਦੂਏ ਪਾਸੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹਾਰ ਗਏ, ਦੋਏ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਿੱਤਿਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਦੂਏ ਤਾਂ ਜਿੱਤਦੇ ਜੇ 10 ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਇਹ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ। ਸਾਬਤ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਉਹ ਵੀ, ਦੂਏ ਵੀ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕੇ, ਦੋ ਹੀ ਹਾਰ ਗਏ। ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ ਲੜਾਈ ਨੂੰ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੰਗ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ ਤਿੰਨ ਕਾਲ 'ਚ ਸੱਚੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ 3 ਕਾਲ ਦੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਪਿਛਲੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸੱਚ ਹੈ, 3 ਕਾਲ ਦਾ ਸੱਚ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰਮਤਿ ਹੈ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, 3 ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਦਵਾਨ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਫਿਰ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ, ਉਹ 3 ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਰਥੀਨ ਤਹ ਰਥੀਨ ਕੋ ਘਾਇਓ। ਰਥੀਨ ਜਿਹੜੇ ਰਥ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਚੇ, ਰਾਜਾ ਰਸਤੇ ਬਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਸੰਤ ਨੇ, ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸੰਤ ਨੇ। ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆਤਰਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਰਾੜੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਰਾੜੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਚੇਲੇ ਬਥੇਰੇ ਨੇ। ਰਥੀਨ ਸਿਓ ਰਥੀਨ ਘਾਇਓ, ਘਾਇਓ, ਜਿਵੇਂ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਸੀ 10 ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ, ਰਾਮ ਰਈਏ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਰਥੀਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਅੱਡ ਅੱਡ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹੋ ਗਏ। ਉੱਤੋਂ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਅੰਦਰੋਂ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ, ਅੰਦਰੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਨਾ, ਜੋ ਨਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਅੰਦਰੋਂ, ਨਾ 10 ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਅਰਥ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਨਾਰਾਇਣ ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਗਲਤ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ ਅਰਥ, ਤਾਂ ਹਾਰ ਗਏ। ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਅਨਰਥ ਲਈ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅਨਰਥੀ ਨੇ। ਅਨਰਥੀ ਤਾਂ ਪਾਪੀ ਅਪਰਾਧੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਅਨਰਥ ਲਈ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਅਪਰਾਧੀ ਨੇ, ਪਾਪੀ ਨੇ। ਅਨਰਥ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮਹਾ ਅਪਰਾਧ ਹੁੰਦਾ, ਅਨਰਥ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਹਾ ਅਪਰਾਧੀ ਨੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਨਰਥ ਕਰਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਪਰਾਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੈ।
ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਨਰਥ ਕਰਤਾ, ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਤਾ, ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ ਇਹ। ਕਿੱਥੇ ਤਾਂ ਦਇਆ ਜਾਣੇ ਜੀ ਕੀ ਕੁਛ ਪੁੰਨਦਾਨ ਕਰ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਪੁੰਨਦਾਨ ਨੂੰ ਪਾਪ ਕਰਮ ਚ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਨੋਕਾਮਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ, ਮਨੋਕਾਮਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪਾਪ ਹੈ। ਸਾਖਤ ਦੀ ਮੱਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸਾਖਤਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਹੈ। ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਸਾਖਤਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਦੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਨਾ, ਇਦੋਂ ਬੜਾ ਅਨਰਥ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਖਤ ਤਾਂ ਕਰਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ, ਪਰ ਸੰਤੇ ਜੇ ਸਾਖਤਾਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣ ਫਿਰ ਕੌਣ ਬਚਾਵੇ? ਜੇ ਬਾੜੇ ਖੇਤ ਨੂੰ ਖਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪੇ ਬਚਾਵੇ ਨਾ, ਮਾਲਕ। ਖੇਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਆ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਹੀ ਬਚਾਵੇ, ਹੋਰ ਕੌਣ ਬਚਾਵੇ? ਬਾੜ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਉਹੀ ਖਾਣ ਲੱਗੇ ਖੇਤ ਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਹੀ ਬਚਾਊ ਨੂੰ। ਆ ਕੇ ਬਾੜ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸਿੱਟੂ, ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਲਾਊ ਅੱਗ, ਬਾੜ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਲਾਈ ਸੀ ਨਾ ਮਸੰਦ ਫੁੱਕੇ ਦੀ, ਉਹ ਮਸੰਦ ਬਾੜੇ ਸੀ, ਅੱਗ ਲਾਤੀ ਸੀ, ਬਾੜ ਖੇਤ ਨੂੰ ਖਾਂਦੀ ਸੀ। ਜਦ ਉਹ ਬਾੜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਾਂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ ਖਾਨਦਾਨੀ, ਉਹੀ ਮਗਰ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਾੜੇ ਜਾਂ ਖੇਤ ਨੂੰ ਖਾਵੇ ਤੇ ਬਾੜ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖੇਤ ਨੂੰ ਬਾੜ ਖਾਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਕੀ ਕਰੂਗਾ ਜੱਟ? ਅੱਗੇ ਲਾਊਗਾ ਨਾ। ਇਹੀ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹੋਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ। ਹਾਥਿਨ ਦੰਤੀ ਸਵਰਗ ਪਠਾਇਓ, ਹੱਥਨੀ ਦੰਤੀ ਸਵਰਗ ਪਠਾਇਓ। ਹਾਂ, ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ। ਹਾਂ, ਹਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਹਾਥੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਾਥੀਆਂ ਦੇ ਕੌਣ ਚੜੇ ਨੇ? ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਨੇ। ਕੌਣ ਨੇ? ਸਾਧ, ਜਟਾਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੇ ਚੇਲੇ। ਇਹ ਸਾਧ ਇਹ ਹਾਥੀਆਂ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰਦੇ ਹਾਥੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਥੀਆਂ ਦੇ ਦੰਦਾਂ ਨਾਲ, ਹਾਥੀਆਂ ਦੇ ਦੰਦੇ ਮਾਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨੇ? ਹਾਥਿਨ ਦੰਤੀ ਸਵਰਗ ਪਠਾਇਓ। ਹਾਂ, ਇਹ ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਵਾਲੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਜੇ ਗੰਗਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਨਹਾਉਣ ਲੱਗਦੇ ਫਿਰ ਤਰਸੂਲ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਇਹ, ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਹਾਉਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਜੇ ਹਰਿਦੁਆਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹਾ ਲਿਓ ਸੋ ਭਾਈ, ਸੁੱਚੀ ਆ ਗੰਗਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਨਹਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਫਿਰ, ਜੇ ਹਰਿਦੁਆਰ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੂੰ? ਉੱਥੇ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੇ। ਹਰਿਦੁਆਰ ਜਾਨਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਿੱਚ, ਕੱਛੂ ਵੀ ਨੇ, ਮੱਛੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਨਵਰ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹਾ ਹੀ ਕੁਛ ਹੈ ਨਾ ਕੋਲ। ਇਹਨੂੰ ਲੋਕ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪਾਗਲਪਣ ਤੇ ਸਿਵਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਦਲਪਤੀ ਸੋ ਦਲਪਤੀ ਲੜ ਮੂਆ, ਦਲਪਤੀ ਸੋ ਦਲਪਤੀ ਲੜ ਮੂਆ। ਆਗੂ ਜਿਵੇਂ ਪੈਂਡੇ ਖਾਂ ਆਇਆ, ਦਲਪਤੀ ਹੈ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਪਹਾੜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੰਗ 'ਚ। ਇੱਧਰ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਲਪਤੀ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੋ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਾਹਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਮਰਾਉਣੀ ਹੈ? ਇਹ ਆਗੂਏ ਲੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਚਰਚਾ ਆਗੂਏ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੂਏ ਤਾਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਲੜਾਈ 'ਚ ਦਲਪਤੀ ਉਹ ਲੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਦੇ 'ਚ ਦੋ ਨੇ ਤਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਦਲਪਤੀ ਨਾਲ ਦਲਪਤੀ ਲੜਿਆ, ਕੱਲੇ ਨਾਲ ਕੱਲਾ ਲੜਿਆ। ਦਲਪਤੀ ਸੋ ਦਲਪਤੀ ਲੜ ਮੂਆ, ਫੌਜ ਤਾਂ ਲੜੀ ਨਹੀਂ। ਦਲਪਤੀ ਜੇ ਦੂਈ ਲੜਾਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫੌਜ ਲੜੂ, ਦਲਪਤੀ ਪਿੱਛੇ ਖੜਾ ਰਹੂ। ਦਲਪਤੀ ਕਾਹਦੇ ਲੜੂਗਾ? ਫੌਜ ਲੜੂਗੀ ਪੂਰੇ। ਜਦ ਫੌਜ ਮਰ ਜੂਗੀ ਤਾਂ ਦਲਪਤੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਊਗਾ। ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੰਸਾਰੀ ਆ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਦਾਨ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਤਲਵਾਰਾਂ ਧੀਰਾਂ ਦੀ ਗਿਆਨ ਚਰਚਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਵਿਧੀ ਨਾਸ ਕਟਕ ਕਾ ਹੁਆ। ਆ ਦੇਖੋ, ਨਾਸ ਕਟਕ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੜਿਆ ਦਲਪਤੀ ਹੈ, ਲੜਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੇ, ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦਲਪਤੀ ਹੈ। ਲੜੇ ਤਾਂ ਆਗੂ ਨੇ। ਨਾਸ ਸਾਰੀ ਸੈਨਾ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੋਹਾਂ ਦਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਾ ਉਹ ਜਿੱਤੇ ਨਾ ਉਹ ਜਿੱਤੇ, ਜਿੱਤਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਜਦ ਦੋਏ ਮਰ ਗਏ, ਜਿੱਤ ਕਿਹਦੀ ਹੋਈ? ਜੇ ਦੋ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰ ਗਈਆਂ, ਜਿੱਤ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਫਿਰ
ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਾਸ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ। ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਨਾਸ ਸਮਝ ਲਿਆ ਵੀ ਬੁੱਧ ਦੋਹਾਂ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧ ਨਾਸ ਹੋ ਗਈ। ਝੱਖ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਸਿੱਟਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਤਸੱਲੀ ਦੂਆ ਦੂਏ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਿਆ, ਦੂਆ ਦੂਏ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਿਆ, ਘੋਲ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਬਚੇ ਭੂਪ ਤੇ ਕੋਪ ਵਢਾਈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਭੂਪ ਸੀ ਉਹ ਬਚ ਗਏ। ਬੜੇ ਭੂਪ ਬਚ ਗਏ ਦੋਏ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੋ ਲੜੇ। ਭੂਪ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨੂੰ ਭੂਪ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਰਾਜੇ ਆਇਆ ਬੜੇ ਭੂਪ, ਦਲਪਤੀ, ਸੈਨਾਪਤੀ। ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਲੜ ਪਏ ਸਾਰੇ। ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਗੱਲ। ਜਦ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਆ ਗਈ, ਨੰਬਰ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਦੀਰਘਦਾੜ, ਇੱਕ ਮਹਾਂ ਦਾ ਤੁਜ ਅਸਤੁਜ, ਇੱਕ ਅਸਤੁਜ ਤੇ ਇੱਕ ਦੀਰਘਦਾੜ, ਦੋ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਉਹ ਦੀਰਘਦਾੜ ਦੇ ਚੇਲੇ ਹੀ ਸੀ ਦੂਏ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਚਰਚਾ ਹੋਈ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਧਰ ਗੁਰਮਤਿ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਅਸਤੁਜ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੋਣੇ ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪੂਰੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਿਵਾਏ ਲੈਣੇ ਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਤਸੱਲੀ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਦੂਜਾ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੈਣੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਅੰਗਰੇਜ਼। ਤਸੱਲੀ ਉਹੀ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਦਾ ਹੀ ਮਨ ਜਿੱਤਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਚੇ ਭੂਪ ਤੇ ਕੋਪ ਵਢਾਈ। ਮਾਂਡਤ ਭੇ ਹਠ ਠਾਣ ਲੜਾਈ। ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਰਦੇ ਹੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਫਿਰ ਮੰਜੀਆਂ ਤਾਂ ਥਾਪੀਆਂ ਸੀ। ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਥਾਪੀਆਂ ਸੀ ਮੰਜੀਆਂ। ਬਈ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੈਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ। ਔਰ ਹੋਇਆ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ। ਮੰਜੀਆਂ ਥਾਪੀਆਂ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੇਲੇ 22 ਮੰਜੀ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ ਉੱਥੇ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਜੂਨੀਅਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਬਰਾਬਰ ਹਾਂ ਸਾਰੇ। ਅਗਿਆਨੀ ਜੋ ਸਾਰੇ ਸੀ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਭੋਗ ਕੇ ਪਾਤਾ ਮੰਜੀਆਂ ਦਾ। ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਤਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਸੀ ਉਹ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹਾਰ ਗਏ। ਇੱਕ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹਾਰ ਗਏ। ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਪੂਰਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਮਾਂਡਤ ਭੇ ਹਠ ਠਾਣ ਲੜਾਈ। ਹਾਂ, ਉਹ ਹੁਣ ਦੋਏ ਹੱਠ ਸੀਲੇ ਲੜਾਈ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਏ। ਵੀ ਗਿਆਨ ਚਰਚਾ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਤਿਆਰ ਹੋਏ। ਆਪ ਕਮਰ ਕਸੇ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅੱਲਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਜਦ ਦੋ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਲਵਾਨ ਬਰਾਬਰ ਘੋਲ ਰਹੀ ਜਾਣ, ਝੰਡੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਅਖੀਰ 'ਚ ਭਲਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਆਉਣਗੇ। ਫਿਰ ਝੰਡੀ ਤੇ ਝੰਡੀ ਤਾਂ ਪਈ ਆ ਉੱਥੇ, ਝੰਡਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ। ਜਤਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ? ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਮੈਦਾਨ 'ਚ। ਰਣ ਮਾਂਡਤ ਭੇ ਵਿਵਧ ਪ੍ਰਕਾਰਾ। ਵਿਵਧ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਰਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ, ਇੱਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਉੱਥੇ, ਬਹੁਤ ਪੱਖ ਨੇ। ਉਹ ਪੱਖ ਕੀ ਨੇ? ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗਿਆਨ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ ਹੁਣ ਮੋੜ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਉਹ ਮੋੜ ਆ ਗਿਆਨ ਚਰਚਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਵਿਵਧ ਪ੍ਰਕਾਰਾਂ ਚਰਚਾ ਹੋਊਗੀ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸਿੰਘ ਫਸਾਈ ਦੇ ਜੇ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਜੀ ਜਪ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਜਪ ਤੇ ਬਾਅਦ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਆਜੂ, ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਬਾਅਦ ਨਾਮ ਤੇ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ। ਇਹਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਚਰਚਾ ਕੀ ਕਰੀਦੀ ਹੈ? ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨੇ। ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਫਰਕ ਹੈ? ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਫਰਕ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪਊ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਦਿਆ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਿਦਿਆ ਕਿਵੇਂ ਸੋਧੀ ਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇ।
ਵਿਦਿਆ ਸੋਧੇ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਦੱਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਵਿਦਿਆ ਸੋਧਣ ਤੋਂ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇ। ਵਿਦਿਆ ਸੋਧੇ ਤੱਤ ਲੈ ਹੈ, ਵਿਦਿਆ ਕਿਵੇਂ ਸੋਧੀ ਜਾਊ? ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਹ ਦੱਸੇ ਵਿਦਿਆ ਸੋਧੀ ਕਿਵੇਂ ਜਾਊਗੀ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀ ਕਰਨੀ? ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਹੈ ਉਲਟੀ ਰੇ ਮਨ ਉਲਟੀ ਰੇ ਸਾਗਰ ਸਿਓ ਕਰ ਉਲਟੀ ਰੇ। ਕੀ ਉਲਟੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਖਤ ਨੂੰ? ਸਖਤਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਕੀ ਹੈ? ਸਭ ਕੁਝ ਉਲਟਾ। ਭਗਤਾਂ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜੋੜ ਕਦੇ ਨਾ ਆਇਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਤੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸੰਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਸੰਸਾਰੀ ਹੈ? ਸੰਸਾਰੀ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਦੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਸੰਸਾਰੀ ਆਦਮੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਔਰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸੰਸਾਰੀ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਹਜਮੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈਨ ਬਿਰਲੇ ਰਾਹੀਂ ਘੜੇ ਫੈਲ ਪਕੜ ਸੰਸਾਰ। ਇਹਨਾਂ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਫਿਰ ਚੱਲੇ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਛੱਡ ਜੂਗਾ ਬੰਦਾ। फिर जाते को जीवित को बुआ कहें बुए नहीं रोता, परकी को अपनी कहें अपनों नहीं पाया, वो शब्द है। ਉਹਦੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਫਿਰ ਵਿਦਿਆ ਵਿਚਾਰੀ ਤਾਂ ਪਰਉਪਕਾਰੀ। ਵਿਦਿਆ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵਿਚਾਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਵਿਦਿਆ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹੂ ਬਾਦ ਨਾ ਜਾਣੂ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵਿਦਿਆ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਬਾਦ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋਰ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਕਰ ਲੂ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਭੱਜ ਜਾਣਾ। ਚਰਚਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਗੱਲੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੱਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਜੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੇ, ਲੋਕ ਕहें ਇਹ ਗੀਤ ਹੈ ਤਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰ, ਤਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਸਾਖੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੜੀਆਂ? ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਇਆ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਆਵੜੀ ਇੱਥੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਧੰਨੇ ਨੇ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲਵਾਤਾ ਜਾਂ ਖਾ ਲਿਆ ਜੋ ਵੀ ਕੁਛ ਉਹਦਾ ਧੰਨੇ ਦਾ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਉਹ ਅੱਖਰੀ ਗਿਆਨ ਗੀਤ ਗੁਣ ਗਾ, ਅੱਖਰੀ ਲਿਖਣ ਬੋਲਣ ਬਾਣ, ਅੱਖਰਾਂ ਸਿਰ ਸੰਜੋਗ ਪਖਾਣ। ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿਨੇ ਲਿਖੇ ਤੇ ਸਰਨਾਏ, ਜੇ ਫਰਮਾਏ ਤਿਬਤ ਪਾਏ। ਜੇ ਫਰਮਾਏ ਤਿਬਤ ਪਾਏ, ਮੈਂ ਲਿਖੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਫਰਮਾਏ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਿਖੇ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਜੇਤਾ ਕੀਤਾ ਤੇਤਾ ਨਾਮ, ਜਿੰਨਾ ਨਾਮ ਦੀ ਹੈ ਮਹਿਮਾ ਸਾਰੀ। ਉਹ ਨਾਮ ਦਾ ਵਿਖਿਆਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਖੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤੀਆਂ ਲਿਆ ਕੇ? ਐਵੇਂ ਸ਼ਬਦਾਲੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ? ਕਿਵੇਂ ਆ ਜੂਗਾ? ਐਂਟਰੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਾਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦੋ। ਉਹ ਚਰਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਭੱਜ ਜਾਣਗੇ। ਚਰਚਾ ਦੀ ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ। ਚਰਚਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸ ਦੋ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜੋ ਨਕਸ਼ਾ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਝਾਕੋ ਬਣਾ ਅਰਥਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਜੇ ਝਾਕੂਗਾ ਵਿਦਵਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਝਾਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਈਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੱਲ ਦੇਖੇ ਬਿਨਾਂ, ਝਾਕੇ ਬਿਨਾਂ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿਹੜਾ ਯਾਦ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਸਾਰੀਆਂ? ਉਹ ਸੁਣੇ ਸਕਦਾ, ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਰਥ ਕਰ ਉਹ ਸਕਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਫਿੱਟ ਹੋਣ। ਸਾਰੀਆਂ ਜਦ ਹੀ ਦੇਖੇ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਘੇਰਿਆ ਪਿਆ ਮਨ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤੇ, ਐ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਰਥ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਸਤਾ ਹੈ ਜਾਣ ਦਾ, ਹੋਰ ਰਸਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਮੁਕਤ ਦੁਆਰਾ ਸੰਕੁਰਾ। ਸੂਈ ਦੇ ਨੱਕੇ ਦੇ ਬਿੰਦੀ ਹਾਥੀ ਨੇ ਨੰਗਲੇ ਮਨ ਹਾਥੀ ਹੈ। ਮਨ ਤੋਂ ਮੈਗਲ ਹੋਏ ਰਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਸਤਾ ਹੀ ਇੱਕ ਹੈ ਨਿਕਲਣ ਦਾ।
ਨਿਕਲੂ ਕਿਵੇਂ ਫਿਰ? ਪਵਨ ਰੂਪ ਹੋਏ ਜਾਵੇਂਗੇ, ਪਵਨ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ। ਰਣ ਮੰਡਤ ਭੇਦ ਹਵਾ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਟਿਊਬ ਚੋਂ, ਪੈਂਚਰ ਦੀਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਆਰ ਪਾਰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੀਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਟਿਊਬ 'ਚ, ਪੈਂਚਰ 'ਚ। ਜੇ ਟਿਊਬ ਦਾ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਆਰ ਪਾਰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਵਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਵਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੀ ਸੁਰਾਖ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਰੋਸ਼ਨੀ ਤਾਂ ਦਿਖੂ ਜੇ ਸੁਰਾਖ ਹੈ, ਜੇ ਸੁਰਾਖ ਹੈ ਤਾਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਿਖੂ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ। ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੀਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹਵਾ। ਪਰ ਇੰਨੀ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਨਿਕਲ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਪਰੇ ਸੂਖਮ ਹੈ, ਸੂਖਮ ਹੈ ਮਨ, ਸੂਖਮ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕੁਛ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਲਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੂਖਮ ਹੈ। ਆਕਾਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, ਆਤਮਾ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ ਚਾਹੇ, ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ, ਸੁਰਾਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੈਂਚਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਵੜਦੀਆਂ ਨੇ ਰੇਜ਼, ਉਹ ਤਾਂ ਛੱਡੋ ਤੁਸੀਂ। 에ਅਰ ਟਾਈਟ ਜਿੱਥੇ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਆਵੜਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਹੋਰ ਕੁਛ ਜਿਹਦਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਜ਼ਮਾਨੇ ਗਏ ਮੋਟੇ ਅਕਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ, ਮੋਟੀ ਅਕਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮੋਟੀ ਅਕਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਰਣ ਮੰਡਤ ਭੇਦ ਵਿਵਧ ਪ੍ਰਕਾਰਾ, ਵਿਵਧ ਪ੍ਰਕਾਰਾ। ਹੁਣ ਵਿਵਧ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਉਹ ਵਿਵਧ ਪ੍ਰਕਾਰਾ ਹੈ ਰਣ। ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਆਨ ਚਰਚਾ ਦੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ ਜੇ ਹੁਣ ਨਿਰਾਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸੰਸਾਰੀ ਬੋਲੀ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜੂਗੀ? ਅਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਪੈਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਚਰਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅੰਦਰਲੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਪੈਰ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਬਾਹਰਲੇ ਦੇ ਪੈਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅੰਦਰਲੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੱਖਰੇ ਰੱਖੇ, ਚਰਨ। ਬਾਹਰਲੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹੱਥ ਨੇ, ਅੰਦਰਲੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵੀ ਹੱਥ ਹੋਣਗੇ, ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰਲਾ ਉਹਦੇ ਵੀ ਹੱਥ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕਰ। ਅੰਦਰਲੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ? ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸੀਸ। ਬਾਹਰਲਾ ਸਿਰ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀਸ। ਅੰਦਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰਟ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਹਿਰਦਾ। ਦਿਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ, ਹਿਰਦਾ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ। ਸਾਰੇ ਨਾਂ ਅੱਡ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਅੱਡ ਰੱਖਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਅਰਥ। ਭਾਸ਼ਾ ਅੱਡ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਅੱਡ ਹੈ, ਬੋਲੀ ਅੱਡ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਬੋਲੀ ਅੱਡ ਹੈ। ਜੇ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਦਿਆ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਅਰਥ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗਾ? ਤਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ। ਸਾਇੰਸ ਜੇ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਡਾਕਟਰੀ ਜੇ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਬੋਲੀ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਮਕੈਨੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਪੜ੍ਹਨੀ ਉਹਦੀ ਬੋਲੀ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਪੜ੍ਹਨੀ ਉਹਦੀ ਬੋਲੀ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਉਣਗੇ ਡਾਕਟਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਮਕੈਨੀਕਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਉਣਗੇ ਉੱਥੇ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਹੈ, ਜਾਂ ਗਿਆਨ ਹੈ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ? ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਹੀ ਆਉਣਗੇ। ਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹੁਣ ਚੁੱਪ ਕਰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੋਟੀ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਮੋਟੀ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਅਨਪੜ੍ਹ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅਨਪੜ੍ਹ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਆਪ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਆਪ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਬਸ। ਹਾਂਜੀ, ਦੈਂਤ ਰਾਟ ਅਰ ਦੇਵ ਨਿਰਪਾਰਾ। ਆ ਦੈਂਤ ਰਾਜ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਦੈਂਤ ਰਾਜ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨ। ਦੈਂਤ ਰਾਟ ਅਰ ਦੇਵ ਨਿਰਪਾਰਾ, ਉਹ ਦੂਆ ਦੇਵ ਹੈ, ਦੇਵ ਨਿਰਪੈ। ਉਹ ਦੈਂਤ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਵ ਹੈ। ਕੋਈ ਅਸਲੀ ਰਾਜਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹਰ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਰਾਜਾ, ਅਸਲੀ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਦੇਵ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਹਰ ਰਾਜ ਦੈਂਤ ਦਾ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਾਜ ਦੈਂਤ ਦਾ। ਅੰਦਰਲੇ ਖਾਨੇ, ਅੰਦਰ ਖਾਨੇ ਰਾਜ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਜਿਵੇਂ ਇੰਦਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਸੋਨੀਆ ਨੂੰ। ਬਈ ਬਾਹਰ ਲੱਗਦਾ ਮਨਮੋਹਨ ਸੋਹਾ ਰਾਜ ਕਰਦਾ, ਅਸਲ ਚ ਇੰਦਰ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀ, ਸੋਨੀਆ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ, ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ। ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ,
ਚਾਹੇ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਕਰਦਾ। ਚਲ ਹਰਜ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਸਲਾਹ ਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਲਾਹ ਨਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ, ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਰਾਜ। ਕੱਲਾ ਆਦਮੀ ਕਿਉਂ ਕਰੇ? ਜਾਂ ਪੀਪਲ, ਜਦ ਹਕੂਮਤ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਹੈ, ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਥਰੂ ਹਕੂਮਤ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਾਈ ਪੀਪਲ। ਜੇ ਬਾਈ ਪੀਪਲ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇ ਸੋਨੀਆ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਨੀ ਜਿੰਨੇ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਓ ਉਨੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕਾਹਦਾ? ਆਪੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਬਣਾਉਣੇ ਹੋ, ਸ਼ਰਾਰਤੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਬਣ ਜਾਏ ਉਹ ਵੀ ਬੁਰਾ, ਜੇ ਸਲਾਹ ਲਵੇ ਉਹ ਵੀ ਬੁਰਾ। ਫਿਰ ਚੰਗਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਚੰਗੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਸ਼ਰਾਰਤੀ, ਚੰਗੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਹੋ। ਜੇ ਸਲਾਹ ਲਵੇ ਉਹ ਵੀ ਬੁਰਾ, ਜੇ ਸਲਾਹ ਨਾ ਲਵੇ ਉਹ ਵੀ ਬੁਰਾ। ਫਿਰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ, ਫਿਰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ। ਚੰਗੇ ਕੌਣ ਹੈ? ਚੰਗੇ ਕੌਣ? ਅੱਗ ਲਾਉਣੇ ਵਾਲੇ। ਅੱਗ ਲਾਉਣੇ ਵਾਲੇ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਨੇ ਵਿਦਵਾਨ। ਮਹਾ ਸ਼ਰਾਰਤੀ, ਮਹਾ ਸ਼ਰਾਰਤੀ। ਜਿੰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ, ਅਮਨ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੰਸਾਰ 'ਚ। ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜੇ ਸਲਾਹ ਲੈਂਦੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਾੜੀ ਕੀ ਹੈ? ਸਲਾਹ ਨਾ, ਜਿੱਡੀ ਸਲਾਹ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਘਰ 'ਚ ਸਲਾਹ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਮਨ ਹੈ। ਜੇ ਪੁੱਠੀ ਸਲਾਹ ਦੇਵੇ ਉਹਦੀ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਵੇ? ਪੁੱਠੀ ਸਲਾਹ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਵੇ? ਉਹ ਕਹੇ ਮੇਰੀ ਸਲਾਹ ਵੀ ਪੁੱਠੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਮੰਨੋ ਵੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਗੱਲ ਹੈ ਮੰਨਣੀ। ਹਾਂਜੀ। ਰਸਨਾ ਇਤੀ ਨ ਭਾਗ ਸੁਣਾਉ, ਗ੍ਰੰਥ ਵੜਨ ਤੇ ਅਤ ਡਰ ਪਾਉ। ਰਸਨਾ ਇਤੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਅਕਲ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਮੈਂ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲ, ਵਿਵਿਧ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਇੱਥੇ। ਸਮਝਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਉਹ ਇਸ਼ਾਰੇ ਮੂਜਬ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਵਿਧ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਵਿਵਿਧ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਖੋਲ ਕੇ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਬੁੱਧੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਬੁੱਧੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਘੱਟ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਘੱਟ ਤਾਂ ਐ ਨਾ ਗ੍ਰੰਥ ਵੱਧ ਜੂਗਾ ਦੂਏ ਪਾਸੇ। ਗ੍ਰੰਥ ਵੜਨ ਤੇ ਅਤੀ ਡਰ ਪਤਾ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥ ਐਡਾ ਬੜਾ ਹੋ ਜੂਗਾ, ਗ੍ਰੰਥ ਕੱਲਾ ਹੀ ਉਹ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਜੂਗੀ, ਆਹ ਗੱਲ ਰਹਿ ਜੂਗੀ। ਫਿਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਗੱਲ, ਆਦਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਖੋਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਗੱਲ, ਇਹ ਇਸ਼ਾਰੇ ਮੁਜਬ ਖੋਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੋਸਟ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਆਦਮੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸ਼ਾਰੇ ਮੁਜਬ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਮਝਣੀ ਬੁੱਝਣੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੈ। ਬੁੱਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਬੁੱਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਟੂਕ ਮਾਤਰ ਕਹਤੀ। ਉਲਟੀ ਰੇ ਮਨ ਉਲਟੀ ਰੇ, ਸਾਗਤ ਸਿਓ ਕਰ ਉਲਟੀ ਰੇ, ਟੂਕ ਕਹਤੀ। ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਰਨਾ, ਬੁੱਝਣੀ ਆਪ ਹੈ ਗੱਲ ਕੀ ਕਹਤੀ। ਵਿਦਿਆ ਸੋਧੇ ਤਤ ਲੈ ਕਹਿਤਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਬੁੱਝਣੀ ਆਪ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਵਿਸਤਾਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਬੁੱਝਣ ਵੇਲੇ। ਇਹਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਦੀ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਇੱਥੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਤੇ ਆਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੰਮ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੰਮ, ਉਹ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸਿਮਰਤਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਗੱਡੇ ਲਿਖ ਕੇ ਮਾਰੋ, ਗੱਡਿਆਂ ਦੇ ਗੱਡੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਲਿਖਦਾ ਐਵੇਂ ਲੋਕ ਸਿਰ ਖਪਾਈ ਕਰੀ ਜਾਣ, ਲੱਭੇ ਕੁਛ ਬਣਾ। ਹਾਂਜੀ। ਭੁਜੰਗ ਪ੍ਰਿਆਤ ਛੰਦ, ਕਹਾਂ ਲਓ ਬਖਾਨੂ ਮਹਾ ਲੋਹ ਮਚਿਓ। ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਦੱਸੋ? ਮਹਾ ਲੋਹ ਮਚਿਓ, ਬੜ ਲੋਹ ਮਚਿਓ ਹੈ। ਤਤ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਘੱਟ ਹੈ, ਮਨ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਸੰਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਨਿਰਾਕਾਰੀ ਗੱਲ ਘੱਟ ਹੈ। ਕਿ ਦੂਆ ਸੰਸਾਰੀ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਦੂਆ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਸਾਰੀ ਹੈ ਨਾ। ਮਹਾ ਲੋਹ ਮਚਿਓ, ਦੂਹ ਔਰਤੇ ਵੀਰ ਏਕੈ ਨਾ ਬਚਿਓ। ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਸੂਰਮਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਐਸਾ ਲੋਹ ਮਚਿਆ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਹਾਰ ਗਏ। ਲੋਹ ਮਚਿਆ ਹੋਇਆ। ਦੇਖੋ ਚੰਡੀ ਹਾਰੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਬੰਦੀ, ਕਿਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿੱਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਫਤਿਹ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਲੋਹ ਮਚਿਓ ਤੇ ਦੋਹ ਔਰਤੇ ਵੀਰ ਕੋ ਨਾ ਏਕੇ ਨਾ ਬਚਿਓ, ਏਕੇ ਨਾ ਬਚਿਓ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਗਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ,
ਪਰ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਤਬੇ ਆਣ ਝੂਟੇ ਦੋ ਛਤਰ ਧਾਰੀ। ਛਤਰ ਧਾਰੀ ਦੋ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਮਰ ਗਏ ਤੇ ਛਤਰ ਧਾਰੀ ਆ ਕੇ ਜੁਟ ਗਏ। ਹਾਂ ਪਰਾ ਲੋਹ ਗਾੜੋ ਕਪੀ ਭੂਮੀ ਸਾਰੀ। ਫੇ ਜੰਗ ਫਿਰ ਮਚ ਗਈ। ਲੋ ਗਾੜੋ ਇਹ ਤਾਂ ਗੂੜ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਪਈ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਗੂੜ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਲੋਹ ਗਾੜੋ ਕਪੀ ਹਾਂ। ਭੂਮੀ ਸਾਰੀ। ਹਾਂ ਗੂੜ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਪਈ, ਬਰੀਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਪਈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਰੀਕੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਇਹ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਰੀਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਐਟਮ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ? ਸ਼ਕਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਡਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ? ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਕਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸ਼ਕਤੀ, ਉਧਰ ਮਨ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਰੀਕੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਉਧਰ ਵੀ ਬਰੀਕੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਜੁਟੇ ਰਾਵ ਦੋਉ ਉਠੀ ਧੂਰ ਐਸੀ। ਪਰਲੇ ਕਾਲ ਕੀ ਅਗਨੀ ਕੀ ਧੂਮਰ ਜੈਸੀ। ਜਦੋਂ ਦੋਏ ਜਾਣੇ ਚੱਲੇ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਪਾਵਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ। ਉਹਦੀ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਫਿਰ ਥਮਾ ਗਗਨ ਰਹਾਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ, ਥਮੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ, ਇਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਰਥ ਜੇ ਹਿਊਜ਼ ਹੈ ਮੈਗਨੇਟ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸੂਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾਰਥ ਸਾਊਥ ਨੂੰ, ਵੀ ਉਹ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਮੈਗਨੇਟ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਮੈਗਨੇਟ ਸਾਡਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਇਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਭਾਈ ਮੈਗਨੇਟ ਬਣਾਇਆ ਕਿਹਨੇ? ਜਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਮੈਗਨੇਟ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਰ ਹੈ। ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਨੀ ਨਹੀਂ ਸੂਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਆਪ ਆਤਮ ਧਿਆਨੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਆਤਮ ਧਿਆਨੀ ਨਹੀਂ। ਅੰਤਰ ਧਿਆਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਤਮ ਧਿਆਨੀ ਹੋਵੇ, ਅੰਤਰ ਧਿਆਨੀ ਨਹੀਂ, ਆਤਮ ਧਿਆਨੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰ ਧਿਆਨੀ ਨੇ। ਬਾਹਰ ਹੈ ਮੈਗਨੇਟ, ਉਹ ਮੈਗਨੇਟ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਬੁੱਧ ਬਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆਨ ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਧੀ ਨੇ ਮੈਗਨੇਟ ਬਣਾਇਆ, ਖੋਜਿਆ, ਉਹ ਬੁੱਧੀ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਬਲ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਬਣਾਇਆ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਹੈ। ਇੰਜਣ ਬਣਾ ਲਿਆ ਰੇਲ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਬੁੱਧ ਬਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਜੁਟੇ ਰਾਵ ਦੋਉ ਉਠੀ ਧੂਰ ਐਸੀ। ਦੋਏ ਐਸੇ ਜੁਟੇ ਯੁੱਧ ਨੂੰ, ਐਸੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਧੂੜ ਹੋਈ, ਦੋਹਾਂ ਗਿਆਨਾਂ ਦੀ, ਸੰਸਾਰੀ ਦੀ, ਨਿਰਾਕਾਰੀ ਦੀ। ਪਰਲੇ ਕਾਲ ਕੀ ਅਗਨੀ ਕੀ ਧੁਮਰ ਜੈਸੀ। ਐ ਸਮਝ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਪਰਲਾ ਕਾਲ ਦੀ ਪਰਲਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ 'ਚ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਧੂੜ ਉੱਠਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਧੂਆਂ ਬਣਦਾ ਨਾ, ਧੂਮਰ ਜੈਸੀ। ਧੂਆਂ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਫੜੇ ਤਾਂ ਧੂਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਅੱਗ ਫੜ ਲਵੇ ਅੱਗ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਧੂਮਰ ਹੈ, ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਫੜੀ। ਅੱਗ ਫੜੇ ਤਾਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੋਵੇ। ਧੂਆਂ ਹੈ, ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਫੜਦਾ। ਅੱਗ ਫੜਨ ਵਾਲੀ ਚਿੰਗਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਚਮਕਣ ਤਾਰੇ ਪਿੰਡੀ ਰੈਨੜੀਏ, ਚਮਕਣ ਤਾਰੇ ਜਾਗਾਂ ਸੰਤ ਜਨਾ ਤੇਰੇ ਰਾਮ ਪਿਆਰੇ। ਉਹ ਸਪਾਰਕ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਧੂਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਪਵੇ। ਸਪਾਰਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਚਿੱਤਰ ਮਨ ਦਾ ਜੋੜ ਹੋਵੇ, ਦੋਏ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਤਾਂ ਸਪਾਰਕ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਲ 'ਚੋਂ ਸਪਾਰਕ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਦੋਏ ਮਨ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਰਚਾ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ। ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਦਬ ਜੱਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਦਬ ਜੱਦ ਗੱਪਾਂ ਜੋੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਵਿੱਚ।
ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਬਾਬੇ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੀਸ ਹੱਥ ਤੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਆ, ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਾਜੇ, ਦੂਏ ਦੇ ਦੂਆ ਸਿਰ ਲਾਤਾ, ਦੂਏ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਇਹ, ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਵੀ ਹੁਣ ਕੱਟ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਸਿਰ, ਹੁਣ ਚੱਕ ਕੇ ਦਿਖਾਓ, ਜਾਂ ਪੱਥਰ 'ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਭਗਵਾਨ ਹੁਣ ਪਾ ਕੇ ਦਿਖਾਓ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ? ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਹੌਲੀਆਂ ਪਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਇਤਿਹਾਸ 'ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਝੂਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੱਚ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬਹੁਤਾ ਮਿਕਸ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਹਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਨਾ ਹਾਥੇ ਪਸਾਰਾ ਤਹਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਆਵੈ, ਕਛੂ ਭੂਮੀ ਆਕਾਸ਼ ਹੇਰੋ ਨਾ ਜਾਵੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਹੱਥ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ ਝੂਠ ਕੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਬੱਬਲ ਭੂਸੇ 'ਚ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਦੀਦਾ ਕੁਛ। ਜੇ ਮਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਧੂਆਂ ਦੂਰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ, ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੁਛ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ, ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਰਿਹਾ? ਜ਼ੀਰੋ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਪੱਲੇ ਕੀ ਪੈਂਦਾ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਰੋਜ਼ ਕਥਾ ਉੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ ਰਿਜ਼ਲਟ, ਕੀ ਹੈ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹੱਥ ਮਾਰੇ ਤੇ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭਦਾ, ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਕਛੂ ਭੂਮੀ ਆਕਾਸ਼ ਹੇਰੋ ਨਾ ਜਾਵੈ। ਨਾ ਭੂਮੀ ਨਾ ਆਕਾਸ਼ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੀਦਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਣਾਤਾ। ਭੂਮੀ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੂਮੀ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਭੂਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆ ਧਰਤੀ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਧਰਤੀ ਉਹ ਦੋਏ ਮੰਨੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਹਿਰਦਾ ਭੂਮੀ ਦੋਏ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਉਹ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਬੀਜ ਕੇ ਦਿਖਾਓ, ਫਿਰ ਇਹ 'ਚ ਜੇ ਭੂਮੀ ਇਹ ਹੈ ਨਾਮ ਬੀਜ ਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਚੁੱਪ। ਉਹ ਜੇ ਧਰਤ ਪਈ ਹਰਿਆਵਲੀ ਆਹੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਬੈਠਾ ਜਾਏ, ਜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਥਾਨ ਇਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਨਾਮ ਬੀਜ ਕੇ ਦਿਖਾਓ, ਫਿਰ ਨਾਮ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ ਥੱਲੇ। ਝੂਠ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸੰਤ ਨੂੰ ਦੋਖੀ ਹੈ, ਥਾਨ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਥਾਨ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਥਾਨ ਉਹਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਹਾਂਗੇ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਤ ਕੇ ਦੋਖੀ ਥਾਨ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਹੋਏ, ਕਿ ਇਹ ਮੰਨਾਂਗੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਆ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਜਦ ਇੱਥੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਗੱਲ, ਫਿਰ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਅੱਗ ਭਗੋਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਝੂਠੇ ਜੋ ਹੋਏ। ਅਸਲ 'ਚ ਦੁਕਾਨ ਬਣਾਉਣੀ ਸੀ, ਦੁਕਾਨ ਚੱਲ ਗਈ, ਸੋਨਾ ਚੜ੍ਹਦਾ। ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਚੱਲ ਗਈ। ਜੇ ਕੋਈ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਮਾੜਾ, ਇਹ ਸੱਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ, ਧਰਮ ਕਿੱਥੋਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੂਏ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਆਪਣੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ, ਧਰਮ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਸੱਚ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਅੜਿਲ 30 ਸਹਿਸ ਛੂਹਣੀ ਦਲ ਜਬ ਜੂਝਤ ਭਇਓ। 30,000 ਛੂਹਣੀ ਦਲ ਜਬ ਜੂਝਤ ਭਇਓ। ਜੂਝ ਭਇਓ, ਸਾਰੇ ਹਾਰ ਖਾ ਗਏ, ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ। ਗੱਲ ਬਹੁਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ 30,000 ਛੂਹਣੀ ਹੈ, 30,000 ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰ ਲਓ, 2 ਲੱਖ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਲਓ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 'ਚ ਇਹੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਵੀ ਤਾਂ ਰੜਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਿਹੜਾ ਕਹਾਂ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਰੜਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਇਹ ਗਿਣਤੀ। ਇਹ ਕੁਝ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਚਰਚਾ ਸੰਸਾਰਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਤਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਕੋਲ, ਦੱਸਣ ਕੀ ਹੈ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਧਰਮ ਸਾਰੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਘੱਟ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡਾ ਵਧੀਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡਾ ਵਧੀਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡਾ ਵਧੀਆ। ਸੋਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ, ਹੀਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਭੀੜ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਭੀੜ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਬਥੇਰੀ ਹੈ। ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਦੇ ਉਹ ਕੱਢਦੇ ਸੀ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ,
ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਚੱਲ ਪਿਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੱਖ ਬਣਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਬਣਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਬੇਕਾਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬੇਕਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਚੰਗੇ ਦੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹਨ, ਇਹ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਦੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਮੰਨੀਓ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜਾਂਦੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਨੇ? ਜਾਂਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਨੇ। ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਦਾ, ਪੈਂਟਾਂ ਨਾ ਕਿਰਪਾਨਾਂ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਚੋਲੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਪੈਂਟਾਂ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹ ਦਿਵਾਲਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਦਿਵਾਲਾ। ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ? ਮਾਇਆ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ, ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਮਾਇਆਧਾਰੀ ਨੇ, ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ। ਦੁਹੂੰ ਨਿਰਪਣ ਕੇ ਕੋਪ ਅਦਕ ਤਬ ਹੀ ਭਇਓ। ਦੋਏ ਜਦ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਨਾ ਨਿਕਲਦਾ, ਦੋਏ ਰਾਜੇ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਹੋ ਗਏ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਲੋ ਲਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਜੋ ਵਕੀਲ ਲੜ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜਨ ਤੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ, ਦੂਏ ਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾੜਦੇ, ਆਪਣੇ ਪਾੜਨ ਤੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਵਕੀਲ ਸਿਆਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਐਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪੀਸ ਪੀਸ ਰਦਨੰ ਛੰਦ ਬਿਸਕ ਪ੍ਰਹਾਰਹੀ। ਦੰਦ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਦੰਦ ਪੀਣ ਲੱਗ ਜੇ ਆਦਮੀ, ਫਿਰ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਹੱਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਐਂ ਗੱਲ ਪ੍ਰਹਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦਾ, ਦੰਦ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਏ ਤੇ, ਇੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਹੈ। ਹਾਂ। ਹੋ ਜੋ ਜੀ ਭੀਤਰ ਕੋਪ ਸੋ ਪ੍ਰਗਟ ਦਿਖਾ ਰਹੀ। ਪਤਾ ਵੀ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਰੋਧ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਕਰੋਧ ਆ ਜਾਵੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤਤ ਗਿਆਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਠੰਡਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰੋਂ। ਸੇਵਾ ਕਰ ਕਿੱਥੇ ਉੱਥੇ? ਉਹ ਤਾਂ ਭਾਂਬੜ ਦਾਸ ਹੈ, ਸੀਤਲ ਦਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੌ ਚਾਹੇ ਸੀਤਲ ਦਾਸ ਤੀ ਸੀ, ਭਾਂਬੜ ਦਾਸ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਕਰੋਧ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ 'ਚ, ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਦੰਦ ਪੀਣ ਲੱਗ ਗਏ ਔਰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ, ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਅੰਦਰਲਾ ਕਰੋਧ ਜਿਹੜਾ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਤੇਰੇ 'ਚ ਕਰੋਧ ਹੈ, ਗਲ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਉਹਦੇ। ਇਹ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕਰੋਧ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਦਾਸ, ਹਰੇਕ ਗੱਲ 'ਚ ਦਾਸ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਦਾਸ ਨੇ। ਦਾਸ ਨਹੀਂ ਗਲ 'ਚ ਫਾਸ ਪਾਉਣ ਨੂੰ, ਹਰੇਕ ਦੇ ਗਲ ਦੀ ਫਾਸੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਭ ਦੇ ਗਲ ਦੀ ਫਾਸ ਨੇ, ਦਾਸ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਸੰਤ ਸਭ ਦੇ ਗਲ ਦੀ ਫਾਸ ਨੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਫਾਸੀ ਤੇ ਲਟਕਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੰਮਦੇ ਜਾਲ 'ਚ ਫਸਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਫਾਸ ਨੇ। ਚੌਪਈ 20 ਬਰਸ ਨਿਸ ਦਿਨ ਰਣ ਕਰਾ। ਦੋ ਨਿਰਪਣ ਤੇ ਏਕ ਨ ਟਰਾ। 20 ਸਾਲ ਗਿਆਨ ਚਰਚਾ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਚਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। 10 ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਗੱਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਚਲਦੀ ਨਹੀਂ। 20 ਸਾਲ ਇਹੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲੀ ਗਈ। ਦੋਹਾਂ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਰਾਜਿਆਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹਟਿਆ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜਿੱਦ ਤੇ ਅੜੇ ਰਹੇ। ਦੋ ਨਿਰਪਣ ਤੇ ਏਕ ਨ ਟਰਾ। ਦੋਹਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਟਿਆ। 10 ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ 15-20 ਸਾਲ ਤੇ ਜੱਦੇ ਵੀ ਬੋਲ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਦੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਦੋਏ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਣੀ ਮੰਨੀ। ਦੋਏ ਅਗਿਆਨੀ ਸੀ, ਸਮਝ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਸੱਲੀ ਦੋਹਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਿਆ, ਹਟਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਐਵੇਂ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਤੇ, ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਟੀਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇ ਆ ਜੋ ਪਾਠ ਅੰਤਰ ਸੀ ਗੁਰਮਤ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਚੱਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਦੂਏ ਦੀ ਹੋ ਸਕੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ। ਦੋਏ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹੀ ਸੀ। ਵਿਦਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਮੂਰਖ ਨੇ। ਸੰਤ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ, ਸੰਤ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਚੇਲੇ ਨੇ, ਵਿਦਵਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਵਿਦਵਾਨ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਲੇ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਸਿੱਧੀ ਖੋਜ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਖੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਝੂਠੀਆਂ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ।
ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਚਾਰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਜਿਹਨੇ ਗਲਤ ਉਚਾਰਨੇ ਉਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੰਤ। ਬੁੱਧੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾਲੇ ਬੁੱਧੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਣਾ ਵੀ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਹ ਬੁੱਧੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬੁੱਧੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਦੀ, ਜਮ ਜਾਲ 'ਚ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਹ ਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਖਿਲਾਫ ਵਾਲੀ ਅਕਲ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਖਤਾਂ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤਾਂ ਲੈਣਾ ਵੀ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ। ਸੰਗਤ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ ਕਾਹਦੀ ਹੈ ਬਈ? ਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ। ਬਹੁਤ ਛਾਤਰ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛਾਤਰ ਨੇ। ਅੰਤ ਕਾਲ ਤਿਨ ਦੁਹੂੰ ਖਪਾਇਓ, ਅੰਤ ਅਖੀਰ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਕਾਲ ਤਿਨ ਦੁਹੂੰ ਖਪਾਇਓ, ਕਾਲ ਨੇ ਦੋ ਹੀ ਖਪਾਤੇ, ਦੋਏ ਮਰ ਗਏ। ਆਉਣਾ ਹੀ ਸੀ ਸਮਾਂ। ਉਹੂੰ ਕੋ ਇਹ ਕੋ ਉਹ ਘਾਇਓ, ਬਾਏ ਨੇ ਉਹਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਯਾਨੀ ਦੋਏ ਐ ਹੋ ਗਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਐ ਸਮਝ ਲਿਆ ਵੀ ਦੋਏ ਹੀ ਮੁਰਦਾ ਨੇ। ਇਹ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਤੇ ਹਟ ਗਏ ਲੋਕ, ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਤੇ ਹਟ ਗਏ ਲੋਕ। ਪੱਖ ਪਾਏ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਇੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਲੜਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਤੇ ਹਟ ਗਏ। ਭੁਜੰਗ ਛੰਦ ਜਬੇ ਛੂਹਣੀ 30 ਸਹੰਸਰ ਮਾਰੇ, ਦੋ ਰਾਵੀ ਰਾਵ ਜੂਝੇ ਕਰਾਰੇ। ਜਦੋਂ 30 ਛੂਹਣੀ ਮਾਰੀ ਗਈ ਔਰ ਰਾਵ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਦੋਏ ਜੂਝੇ, ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ, ਕਰਾਰੇ ਹੋ ਕੇ ਜੂਝੇ, ਲੜੇ ਭਿੜੇ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮਚਿਓ ਲੋਹ ਗਾਢੋ ਉੱਠੀ ਅਗਨੀ ਜਵਾਲਾ। ਉਹ ਬੜਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਗੂੜ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਬੜੀ ਅਗਨੀ ਜਵਾਲਾ, ਗਰਮ ਨਰਮ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਗੁੱਸੇ ਦੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਲੋਕ, ਪਬਲਿਕ ਸੁਣਦੀ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਸੁਣਦੇ ਸੀ। ਹਾਂ, ਭਈ ਤੇਜ ਤੌਨੇ ਹੁਤੇ ਏਕ ਬਾਲਾ। ਉਹ ਜੋ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਬੁੱਧ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਉਹ ਬੁੱਧੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਨਾ, ਕੋਈ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਭਈ ਤੇ ਬਾਲ ਬੁੱਧ ਸੀ, ਕੋਈ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਹੁਤੇ ਏਕ ਬਾਲਾ। ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਵੀ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜੋ, ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਚੋਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਉਹਨੇ ਕੱਢ ਲਿਆ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀ। ਬਾਲਾ ਔਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਾਲ ਬੁੱਧ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਸੁਣਿਆ ਗਿਆਨ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸੁਣ ਕੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੱਢ ਲਿਆ ਵੀ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਠੀਕ ਕੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਠੀਕ ਵਾਲਾ ਰਾਹ ਲੱਭ ਲਿਆ। ਤੇਜ ਬੁੱਧੀ ਸੀ, ਸੱਚਾਈ ਲੱਭ ਗਈ। ਤਿਸੀ ਕੋਪ ਕੀ ਅਗਨੀ ਤੇ ਬਾਲ ਹਵੈ ਕੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ ਅੱਗ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ, ਦੋਹਾਂ ਤੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁੱਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦੋਹਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਦੋਏ ਕ੍ਰੋਧ ਚ ਸੀ ਨਾ। ਜਿੱਥੇ ਕ੍ਰੋਧ ਹੈ ਉੱਥੇ ਗਿਆਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬੁੱਧ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਦੋਏ ਮੰਨ ਲਿਆ ਵੀ ਦੋਏ ਗਿਆਨਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਅਗਿਆਨੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੁੱਧ ਤਕੜੀ ਹੈ। ਔਗਣ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕ੍ਰੋਧ ਵਾਲਾ ਉਹਨੇ ਦੋਹਾਂ 'ਚ। ਜਿੱਥੇ ਬੁੱਧ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਉੱਥੇ ਕ੍ਰੋਧ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਕ੍ਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਪਰ ਆ। ਜਦ ਉਹਨੇ ਖੋਟਾ ਸਾਬਤ ਕਿੱਥੋਂ ਕੀਤਾ? ਕ੍ਰੋਧ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਕ੍ਰੋਧ ਆ ਗਿਆ ਖੋਟ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬੁੱਧ ਅੱਗੇ ਬੁੱਧ ਨਹੀਂ, ਕਮੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਗਿਆਨ 'ਚ ਕਮੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਗਿਆਨ 'ਚ ਕਮੀ ਉਹ ਦੇਖੂਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪ ਗਿਆਨ ਹੋਊਗਾ। ਦੇਖੋ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਮੀ ਉਹ ਦੇਖੂ ਜਿਹੜਾ ਉਦੋਂ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੋਊ। ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨਵਾਨ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਮੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖੂ? ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਖੂ ਕਮੀ। ਜਿਹੜਾ ਅਗਿਆਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਚੇਲਾ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਤੋਂ ਦੇਖੂਗਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ, ਬੁੱਧੀ ਖਤਮ ਹੈ ਦੀ।
ਇਹ ਤੋਂ ਗਾਹਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧ ਚਾਹੀਦੀ। ਇੱਥੇ ਗੁੱਸੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਗਾਹਾਂ ਵਧੂਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਤੋਂ ਗਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕਦਾ। ਜਦ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾ ਫਿਰ ਕੋਈ ਘਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਉਹਨੂੰ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਦਾ ਚੱਕ ਕੇ। ਜਲਣਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਲ ਜਾ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਘਰ ਜਲ ਦੂ, ਫਿਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਕਾਬਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ। तिसी कोप की अग्नि ते बाल हवै के हसी हाथ में शस्त्र ओ अस्त्र लेके। ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਅੱਗ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਉਹ ਵੇਲਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਦੋਏ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ, ਦੋਏ ਝੂਠੇ ਨੇ। हसी हाथ में शस्त्र ओ अस्त्र लेके। ਹਸੀ ਹੱਥ ਮੈਂ ਸ਼ਸਤਰ ਅਸਤਰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੇ ਗਾਹਾਂ ਫਿਰ ਖੋਜ ਕੀਤੀ। ਅੱਗੇ ਖੋਜ ਉਹਨੇ ਤੋਰੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਝੂਠੇ ਦੋਏ ਨੇ। ਵਜ਼ਨਦਾਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਸਤਰ ਅਸਤਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਲਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲਿਆ ਨਾ। ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਲਿਆ। ਅੱਗੇ ਹੱਸ ਕੇ, ਜਦ ਆਦਮੀ ਹੱਸਦਾ ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। हसी अस्त्र ओ शस्त्र लेके। ਜਿਹੜਾ ਹੱਸੂ ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ ਹੱਸਦਾ ਕਰੂਗਾ, ਬੇਮਤਲਬ ਹੀ ਹੱਸੀ ਜਾਂਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁੱਸਾ ਘੱਟ ਆਉਂਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼। ਪੈਰ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਘੱਟ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗੁੱਸਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦਾ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਬਤ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੂਰਖਤਾ। ਸਾਬਤ ਮੂਰਖਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਸਾ ਛੇਤੀ ਇਹਨੂੰ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰਸ਼ਲ ਜੋ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੀ ਮਾਰਸ਼ਲ ਕੌਮ ਅਸੀਂ। ਗੁੱਸੇ ਵਾਲੇ ਮਾਰਸ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਮਾਰਸ਼ਲ ਪਾਉਣਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਗੁੱਸੇ 'ਚ। ਮਾਰਸ਼ਲ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਵੱਢਣੀ ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਲੈ, ਕਾਤਰ ਤਾਕਤਵਾਰ ਬਹਾਰ ਹੈ। ਜੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਕੈਂਚੀ ਨਾਲ ਤਲ ਕਾਇਰਤਾ ਕੱਢੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਮਾਰਸ਼ਲ। ਗੁੱਸਾ ਤਾਂ ਕਾਇਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਕਾਇਰ ਹੋਊ ਗੁੱਸਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਉਹਦਾ ਆਮ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦਾ। ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਕਾਇਰ ਹੋਊ ਨਾ ਗੁੱਸਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦਾ। ਆ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਭ ਕਾਇਰ ਨੇ। ਪੰਥਕ ਦਰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਪੰਥ ਦੇ ਦਰਦ ਸਭ ਕਾਇਰ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਅੰਦਰੋਂ। ਹਟ ਕਰ ਮਰੇ ਨਾ ਲੇਖੇ ਪਾਏ। ਹਟ ਕਰ ਮਰਨਾ ਲੇਖੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਥੇਰੇ ਮਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਉਹ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ 'ਚ ਬਥੇਰੇ ਮਰੇ ਨੇ ਨਾ। ਉੱਥੇ ਤਾਮਿਲ, ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ 'ਚ ਬਥੇਰੇ ਮਰੇ ਨੇ। ਚਾਈਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ 'ਚ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਮਰ ਗਏ ਸੀ। ਟੈਂਕ ਲੰਘਾਉਣੇ ਸੀ, ਖਾਈ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਟੈਂਕ ਪਾਰ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਛਾਲਾਂ ਮਾਰ ਗਏ ਲੋਕ ਖਾਈ 'ਚ ਜਿਉਂਦੇ ਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਫੌਜ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਆਦਮੀ ਥੱਲੇ ਦਬ ਗਿਆ ਐਡੀ ਛੇਤੀ। ਫੌਜ ਪਾਰ ਕਰਤੀ। ਉਹਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੀ। ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਆਦਮੀ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਨਿਕਾਲ ਦੋ, ਸਾਰੇ ਮਰ ਗਏ। ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਬੇਵਕੂਫ ਕੌਮ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਨਹੀਂ। महारूप अनूप ताको बिराजा। महारूप देखो, महारूप है, एक अरूप है। आज शरीर का रूप ना मान लियो। लड़की जो कहता ना, बाला जो कहता महारूप, ਉਹਦਾ ਗਿਆਨ ਮਹਾਨ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੈ। ਉਹ महारूप ताको, महारूप अनूप ताको बिराजा। ਅਨੂਪ ਹੈ ਵੈਸੇ, ਆ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੰਸਾਰੀ। ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਓ। ਉਹ ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਕਹਾਣਤ ਵਧੀਆ ਘੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਜੋ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਕਹਾਣਤ ਘੜੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਦੀ, ਠੀਕ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨੇ ਲੈ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਈਆਂ ਗਲਤ ਸੀ ਉਹ ਛੱਡਤੀਆਂ। ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਗਿਆਨ ਲੈ ਲਿਆ।
ਜਿੰਨਾ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸੀ ਨਾ ਰਾਈਟ, ਉਹ ਕੱਲੀ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਦੋਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦੋਹਾਂ ਕੋਲ ਵਧੀਆ ਗਿਆਨ ਸੀ ਉਹ ਕੱਲੀ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪੇ ਘਟ ਗਿਆ। ਲਖੇ ਤੇਜ ਤਾਕੋ ਸਸੀ ਸੂਰ ਲਾਜੈ। ਉਹਦੇ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਚੰਦਰਮਾ ਸੂਰਜ ਦੋਈ ਲਾਜਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੋਈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਸਸੀ ਔਰ ਸੂਰ, ਸਸੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 14 ਕਲਾ ਸੰਪੂਰਨ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਨਾ ਲੋਕ ਸੰਤ ਉਹਨੂੰ ਸਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੂਰਜ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 10,000 ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, 1,000 8 ਉਹ ਸੂਰਜ ਨੇ। 108 ਵਾਲੇ ਸਸੀ ਨੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਏ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਦੋਏ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। तिसी कोप की अग्नि ते बाल हवै के, हसी हाथ में शस्त्र अस्त्र लैके। ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਚਰਚਾ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ 10 ਮੁਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਖਿਲਾਫ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ, ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹਿਣਾ, ਇਹ ਕਰਨੀ ਉਹ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਿਆਨੀ ਆਦਮੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਜਿੱਥੇ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਕ੍ਰੋਧ ਹੁੰਦਾ। ਦੋਏ ਬੁੱਧੀਹੀਨ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਗੁੱਸਾ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ, ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਦੂਏ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਗੁੱਸੇ ਦਾ, ਜਾਓ ਇੱਕ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਦੂਆ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਦੂਏ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਤੋਂ ਸਖਣਾ ਹੋਵੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਭਰਿਆ, ਕ੍ਰੋਧ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਈਰਖਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਅੱਗ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਦੇਵੇ, ਕਈ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਤੱਕ ਅੰਦਰ ਅੱਗ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੰਪਾਸ਼ਾ ਨੇ ਬਈ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਲਵੀ ਸਰਬ ਜੀਤੇ ਕੁਸੀ ਸਰਬ ਹਾਰਿਆ ਨਾ, ਜਦ ਕੁਸੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨ ਸੀ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਖੋਈਏ ਜਾ ਕੇ। ਸਨੌੜ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਸੋਢੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਸਨੌੜ ਦੇਖ ਚਲੇ ਗਏ ਨਾ ਸੋਢੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਏ ਮੁੰਡੇ ਹੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਸ਼ਹਿਰ ਅਸਲੀ ਦੇਸ਼, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ ਭੱਜ ਕੇ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਨਕੇ ਹੀ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਲਈਏ, ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲਈਏ। ਜਾਗਿਆ ਹੀ ਨਾ ਉਹ ਗੱਲ, ਇਵੇਂ ਜਾਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸ। ਉਹ ਗੁੱਸਾ ਜਗਾਉਂਦਾ, ਪ੍ਰਤੀਸ਼ੋਧ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਜਗਾਉਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਅਵੋਇਡ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਪਤਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਭਾਣੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ, ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ੋਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਵਜੀਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਵੀ ਐਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀ ਐਂ ਕਰ ਲਈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦਬ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਿੱਖੀ, ਉਹ ਦਬ ਜਾਂਦੀ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਢੇਰੀ ਢਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਧੋਖਾ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਲਾ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਛਡਾ ਲਿਆ। ਧੋਖੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਲਾ ਨਾ ਛੱਡਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਕਿਲਾ ਨਾ ਛੱਡਦੇ, ਕਿਲੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਤਾ ਨਾਲ ਦਿਆਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਲਾ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧੋਖਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਧੋਖੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਜੀਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਧੋਖੇ ਦੀ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਦਾਨੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਂ, ਤਿਸੀ ਕੋਪ ਕੀ ਅਗਨੀ ਤੇ ਬਾਲ ਹਵੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਛਿੜੀ ਹੈ ਹੱਕ ਦੀ, ਧਰਮ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਧਰਮ ਕੀ, ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਹੈ ਸੰਪਰਦਾਈ। ਸੰਪਰਦਾਇਕਤਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਅਸਲੀ ਧਰਮ ਨਾ ਰਹੇ। ਸੱਚ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਬਾਹਰਲਾ ਬਾਣਾ ਸੰਪਰਦਾਇਕਤਾ ਹੈ।
आज सिखा को संप्रदाय, सिख संप्रदाय है, धर्म नहीं है। जे धर्म है तो एक पिता एक सिखम बारक। धर्म जो है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕਬੀਰ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਅੱਜ ਕਬੀਰ ਪੰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਬਹਿ ਜਾਣਗੇ ਸਿੱਖ? ਅੱਜ ਕਾਹਦੇ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੇ? ਕਿ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਹੋ ਗਏ, ਅੱਡ ਅੱਡ ਸੰਪਰਦਾਇ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਸੰਪਰਦਾਇਆਂ ਨੇ ਟੀਕਾ ਲਿਖਿਆ ਸਾਡਾ, ਇੱਕ ਟੀਕਾ ਸੰਪਰਦਾਇਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰੀਦਕੋਟੀਆ ਸੰਪਰਦਾਇ ਦਾ ਟੀਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਟੀਕੇ ਨੇ ਸੰਪਰਦਾਇ ਕੀਤਾ ਪੈਦਾ। ਔਰ ਦੂਆ ਟੀਕਾ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਸੰਪਰਦਾਇ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਟੀਕਾ ਦੋਹਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਵਧੀਆ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਟੀਕਾ ਦੋਹਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਵਧੀਆ। ਉਹ ਬਤੌਰ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਹੈ ਅੰਦਰ ਖਾਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਮਿਸਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨੌਕਰ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨ ਸੁਨਾਬੇ ਵਾਲਾ, ਉਹੀ ਜਾ ਕੇ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਆਉਣਾ ਸੀ? ਸੰਪਰਦਾਇਕਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਖੜੇ ਸੀ ਮਿਸ਼ਨਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਹ ਵੀ ਸੰਪਰਦਾਈ ਨੇ। ਅਸਲ ਸੰਪਰਦਾਇ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਗੱਲ। ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਕੌਣ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਲੀਡਰ ਇਹ ਰਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ, ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰਾਈਵ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ, ਹੁਣ ਸ਼ਟ ਆਊਟ ਹੋ ਗਏ, ਆਪੇ ਹੀ ਹੋ ਗਏ। 1800 ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਹੁਣ ਕਬਜ਼ਾ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ। ਫਿਰ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਲਾਸਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਬਰਾਦਰੀ ਨੇ, ਬਈ ਕਲਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰੋ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜੋੜੋ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਜੋੜ ਕੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਾਲ ਭਰਮਾ ਕੇ ਜੋੜ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ SGPC ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਪਲਾਨ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੰਦ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲਾ ਪਲਾਨ ਸੀ ਨਾ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਆਪਣਾ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਟਕਸਾਲ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਸੰਪਰਦਾਈ ਨੇ ਟਕਸਾਲ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਦੋਏ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੋਏ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਦੋਏ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਹੁਣ ਸੰਪਰਦਾਇ ਵੀ, ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਵੀ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਸਾਥੇ ਦੋਈ ਖਿਲਾਫ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਅਸਲ ਸਾਥੇ ਕਾਹਨੂੰ ਖਿਲਾਫ ਨੇ? ਗੁਰੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਖਿਲਾਫ ਨੇ, ਹੁਣ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਜਦ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਉਹ ਸੱਚ ਤੋਂ ਖਿਲਾਫ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਕ 'ਚ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਲੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਕੀ, ਆਪੇ ਆ ਜਾਣ, ਆਪੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਲੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਸੀ ਉਹ ਲੁਧਿਆਣੇ ਸਾਨੂੰ, ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹੋਊ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੀ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਊਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖੜੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਆਦਮੀਆਂ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਾਲਜ, ਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਦੇ ਆ ਜਾਓ ਅਸੀਂ ਨਾਲ। ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਹੋਇਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਹੋਊ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਊਗਾ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਭਗਤ ਬੁਲਾਏ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦਾ ਪਤਾ, ਦੂਆ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦੱਸਿਆ, ਉਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ, ਬੇਸਿਕ ਫਰਕ ਹੈ। ਨਾ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ।
ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਣਨ। ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਦੱਸਣ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਮਜਬੂਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤਿਸੀ ਕੋਪ ਕੀ ਅਗਨੀ ਤੇ ਬਾਲ ਹਵੈ ਕੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋਏ ਪਾਸੇ ਤੇ ਗਿਆਨ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਧਰਮ ਤੇ। ਧਰਮ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੋਈ, ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਡਿਨਾਈ ਕਰ ਗਿਆ ਵੀ ਰੱਬ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਨਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੂਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਵੀ ਰੱਬ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਐ ਕਹਿ ਲੋ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਫਸੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਬੱਚੇ ਸੁਣਦੇ ਸੀ, ਛੋਟੇ ਵੀ ਤਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗਿਆਨ ਚਰਚਾ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਜੋ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਸੀ ਕਬੀਰ ਵਰਗਾ। ਚਰਚਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਬੀਰ ਵੇਲੇ ਵੀ। ਕਿਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ? ਮਾਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਔਰ ਕਾਸ਼ੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਚਰਚਾ। ਉਹ ਮਾਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਗਧੇ ਦੀ ਜੂਨ ਪੈਂਦਾ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਉਹ ਸਰਾਪ ਉਹਦਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਆਪਣਾ ਨਾਰਦ ਦਾ ਹੀ। ਨਾਰਦ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤਪ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤਪ ਕਰਦਾ ਦਿਖਾਤਾ ਨਾਰਦ ਨੂੰ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਝੂਠ ਬੋਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਝੂਠੇ ਨੇ, ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਆਖੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਤਪ ਕਰਦੇ ਹੋ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡੂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਫਲ ਮਿਲੂ? ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਮੂਰਖ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ। 3 ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਖੋਤੇ ਦੀ ਜੂਨ ਪਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ। ਆਪੇ ਖੋਤੇ ਦੀ ਜੂਨ ਬੇਅਕਲ ਹੋਊ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਸੋਚੂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਫਲ ਮਿਲ ਜੂ ਇੱਥੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਬੇਅਕਲ ਹੈ, ਬੇਅਕਲ ਖੋਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਬਣਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਲਈ। ਸਾਖੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੀਏ ਸਾਖੀ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਇਹ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਕਾਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਸ਼ੀ ਜਾ ਕੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡੂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸੁਰਗ ਮਿਲੂਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਜੁੜ ਗਏ ਹੋਈ ਧਰਤੀ ਨਾਲ, ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜੁੜ ਗਏ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਵਿੱਤਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਨੇ, ਔਰ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਸਭ। ਇਹ ਗੱਲ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਹੈ, ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਕਦ ਤੋਂ ਕੀਤਾ? ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡਿਆ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪ, ਔਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਥਾਨ ਸੀ, ਛੱਡਤਾ। ਮੁੜ ਕੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕੀਤਾ, ਗਏ ਨਹੀਂ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੋ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗਏ ਫਿਰ ਵੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਨੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡਤੀ ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਗਿਆਨ ਲਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡਤੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ। ਉਹ ਆ ਗਏ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਛੱਡਤਾ। ਜਗ੍ਹਾ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜੁੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਕੋਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਨਹੀਂ। ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਨੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਤਾ। ਦੁਕਾਨਾਂ ਤਾਂ ਚੱਲ ਪਈਆਂ ਜ਼ਰੂਰ, ਉੱਥੇ ਮੰਦਰ ਤਾਂ ਬਣ ਗਏ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਚੜਾਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ, ਪਰ ਗੁਰਮਤਿ ਵਾਲਾ ਭੋਗ ਪੈ ਗਿਆ, ਗੁਰਮਤਿ ਵਾਲਾ ਭੋਗ ਪੈ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਭੋਗ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਬਤ ਕਰੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚੋਂ, ਗੁਰਮਤਿ ਸਾਬਤ ਕਰੋ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਟੀਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖੋ, ਆਪ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਟੀਕੇ ਗਲਤ ਨੇ, ਆਪ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਦੂਆ ਟੀਕਾ ਲਿਖ ਦੇਵੇ। ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਕੋਈ, ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਰਥ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ ਕੋਈ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੱਲੇ ਰਿਹਾ। ਪੱਲੇ ਕੀ ਰਹਿਣਾ? ਤਾਂ ਜੁੜ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ ਗਏ, ਜੁੜ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਨਾ ਗਏ, ਪੱਲੇ ਕੀ ਰਹਿਣਾ ਸੀ? ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗੇ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿੱਖੇ ਨਹੀਂ ਆਣੇ। ਬਸ ਇਹ ਲੋੜ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਆ ਕੇ ਸਾਧ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਧਾਂ ਨੇ ਤਪ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਾਧ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੀ।
ਤਸਕਰ ਬੈਠੇ ਕਾਹੇ ਤਸਕਰ ਨੇ। ਤਸਕਰ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ? ਸੋ ਤਸਕਰ ਜੋ ਨਾਮ ਨਾ ਲੈਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਤਸਕਰ ਨੇ। ਤਸਕਰ ਦਾ ਮਾਇਆ ਦਾ ਖਤਰ ਹੁੰਦਾ, ਪੈਸੇ ਖਤਰ। ਤਸਕਰ ਬੈਠੇ ਗਾਹੇ ਤਸਕਰਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਮਾਇਆ ਤੇ? ਨਾ ਅਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੁਛ ਲੈਣਾ, ਨਾ ਮਾਇਆ ਤੇ ਲੈਣਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਓ। ਜੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਤੀ, ਉੱਥੋਂ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਫੈਲੀ ਗੱਲ। ਜੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਕੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਆ ਗਏ, ਉੱਥੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧੀ। ਜੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਛੱਡ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੁਬਾਰਾ ਗਾਹਾਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਉੱਥੋਂ ਕਿਹੜਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਫੈਲੀ। ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਜਾਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਉੱਥੋਂ ਕਿਹੜਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਗਿਆਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਚੱਲੂਗੀ। ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਕਿੱਥੇ ਬਣਦਾ? ਧਰਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਕਾਲਜ ਕਿਤੇ ਬਣਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਖਾਸ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਲਜ ਕੋਈ ਛਾਂਟਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ। ਕਿਤੇ ਬਣਾ ਲਓ, ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਚੱਲ ਪਓ। ਜੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਾਲਜ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾ ਲਓ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਲੱਭੂਗਾ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਖੁਦ ਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਨੇ, ਮਾਇਆਧਾਰੀ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਹਸੀ ਹਾਥ ਮੈਂ ਸ਼ਸਤਰੋ ਅਸਤਰ ਲੈ ਕੇ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣ ਰਹੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਜੋ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਸੀ। ਕੁਦਰਤ ਅਸਤੋਜ ਦਾ ਚਰਿੱਤਰ ਹੈ, ਅਸਤੋਜ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਾ ਤੂੰ, ਤੇਰੀ ਲੋੜ ਹੈ ਬਚਪਨ 'ਚ, ਐਵੇਂ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹ ਅਸਤੋਜ ਨੇ ਜੋ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਬਾਲ ਇਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸੀ ਵੀ ਜਾ, ਗੱਲ ਰੁੜ ਗਈ। ਹੁਣ ਦੋਏ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਿੜਦੀਆਂ ਨੇ, ਵਿਚਾਲੇ ਵੜ ਜਾ ਕੇ। ਜਦ ਗੁਰਮੁਖਾਰ ਮਨਮੁਖ ਦੋਏ ਧੜਿਆਂ ਚੱਲਣ, ਵਿਚਾਲੇ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਥਪੜਾ ਦਿੰਦਾ, ਬੋਲਦੇ ਦੋਏ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਰਾਖਸ਼ੀ ਜਾਂ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਵਿਚਾਲੇ, ਥਪੜਾਉਂਦਾ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਹੈ। ਜੇ ਤਾਂ ਦੇਵਤੇ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦੂਆ ਧੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਰਾਖਸ਼ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਦੇਵਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੈ। ਇੱਕ ਧੜਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਏ ਦੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੋਏ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਦੇਵਤੇ ਆ ਰਾਖਸ਼। ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀ। ਉਹਦੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ? ਉਹ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦੇਵ ਅਦੇਵ ਦੋਹੂ ਪ੍ਰਮੰਨ। ਸੱਚ ਨੂੰ ਦੇਵਤਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਦੇਵ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸੱਚ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਿਲਾਫ ਹੁੰਦੇ ਅਦੇਵ। ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਤੋਂ ਖਿਲਾਫ ਨੇ ਉਹ ਅਦੇਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਦੇਵਤਿਆਂ 'ਚੋਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ। ਸੱਚ ਤੋਂ ਖਿਲਾਫ ਵਾਲੇ ਦੇਵਤਿਆਂ 'ਚ ਕੁਛ ਬੈਠੀਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਦੇਵਤਿਆਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਹੁਣ ਸੰਤ ਦੇਵਤਿਆਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਖਿਲਾਫ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਇਹ ਆਸਤੀਨ ਦੇ ਸਾਪੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਦਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਮੋਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੀਰਥ ਬਣਾਤੇ, ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਹੋਊਗਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ, ਆਪਣੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਿਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ। ਪ੍ਰਬੋਧ ਚੰਦਰ ਨਾਟਕ ਜਿਹੜਾ ਕਾਸ਼ੀ ਵਾਲਾ ਦਾ। ਮਹਾਮੋਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੀਰਥ ਬਣ ਗਏ, ਤੀਰਥ ਤੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਕੀ ਇਲਾਜ ਕਰੀਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਆਪਣੇ। ਕੋਈ ਦੇਰ ਸੋਚ ਕੇ ਮਹਾਮੋਹ ਰਾਜਾ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਓ, ਜਿਹੜਾ ਦੰਭ ਹੈ ਪਖੰਡ, ਉਹ ਤਿੰਬ ਕਰੋ। ਕਾਇਆ ਕੋਲ ਦੰਭ ਕਰੇ ਮਨ ਮੂਰਖ, ਦੰਭ ਕਰੇ ਆਪਣੀ। ਜਿਹੜੇ ਦੰਭੀ ਨੇ, ਪਖੰਡੀ ਨੇ, ਇਹ ਸੰਤ ਨੇ। ਦੰਭੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਭੇਖ ਵਾਲੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਭੇਖ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਚੋਰ ਨੇ, ਬਨਾਰਸ ਕੇ ਠੱਗ ਨੇ। ਉਹ ਦੰਭ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਾ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆਓ ਬੁਲਾ ਕੇ। ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਰਾਜੇ ਦੀ ਉਪਮਾ ਕੀਤੀ, ਜਾਇਜ਼ਾਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਫਰੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਰਾਸ਼ਨ, ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ? ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਉਹ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਹ ਲੜਾਈ ਤੇਰੇ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਸੰਤ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਵੱਲ ਜਾਣੇ ਨਾ ਦਈ।
ਇਹ ਤਾਂ ਆਪ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੋਚਨ ਦਾ ਨਾਟਕ 'ਚ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੰਭੀ ਨੇ, ਗਿਆਨ ਵੱਲ ਜਾਣੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਿੱਦਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਇਹ ਨੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੋਚਨ ਦਾ ਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਲਿਖੀ। ਪੜ੍ਹਨ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ? ਪੜ੍ਹੇ ਕੌਣ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਗਿਆਨ ਵੱਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ ਜਮ ਕੇ ਦੂਤ। ਇਹ ਜਮ ਕੇ ਦੂਤ ਨੇ, ਜਮ ਦੇ ਜਾਲ 'ਚ ਫਸਾਉਣ ਵਾਲੇ। ਬੱਗਾ ਬੱਗੇ ਕੱਪੜੇ ਤੀਰਥ ਮੰਜ਼ਲ ਹਨ, ਇਹ ਉਹ ਨੇ। ਸਭ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ, ਪਰ ਆ ਵੀ ਉਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਚ। ਸਭ ਪੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੋਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਐਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਛਾਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਬੁਖਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ। ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦਾ ਡਾਕਟਰ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਆਹ ਬੁਖਾਰ ਹੈ ਫਲਾਨਾ। ਲੱਛਣਾਂ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਬੁਖਾਰ ਦਾ, ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ। ਲੱਛਣਾਂ ਤੋਂ ਆਦਮੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਲੱਛਣ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਲੱਛਣਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਮਹਾਰੂਪ ਅਨੂਪ ਤਾਕੋ ਬਿਰਾਜੈ। ਮਹਾਰੂਪ ਅਨੂਪ, ਦੇਖੋ ਸਰੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੰਦਰਲਾ ਮਹਾਰੂਪ ਅਨੂਪ ਰੂਪ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੁੰਡਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੀ ਇਹ। ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਗੁਰਮਤ ਸਮਝ ਲਈ ਉਹਨੇ। ਦੇਖੋ ਸੁਣੀਆਂ ਦੋਏ ਮੱਤਾਂ ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਨੇ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੱਢ ਲਿਆ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਆਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਆਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਸਹੀ ਕੀ ਹੈ? ਸਹੀ ਖੋਜ ਲਿਆ। ਸਹੀ ਖੋਜ ਲਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਗਲਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਤਾ, ਸਹੀ ਆਪ ਖੋਜ ਲਿਆ। ਸਹੀ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਗਲਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹਰ ਹੈ ਖਾਂਡ ਰੇਤ ਮੈਂ ਵਿਖਰੀ। ਰੇਤ ਰੁਲੀ ਹੋਈ ਖੰਡ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੇਤ ਬਾਹਰ ਕਰਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੰਡ ਬਾਹਰ ਕਰਤੀ। ਮਨਮੁਖ ਸੱਚ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਰੇਤ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤੀ, ਕੁਛ ਉਹਨੇ ਆਪ ਕਰ ਲਈ। ਜਿਹੜੀ ਬਚ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਰੇਤ ਬਚ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਭਰਮ ਇਹਨਾਂ ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਪਖੰਡਵਾਦ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਬਚ ਗਿਆ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਤੇ, ਉਹੀ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਕੁਛ ਤਾਂ ਪਖੰਡਵਾਦ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਘਟਦੇ ਹੀ ਨੇ, ਕੁਛ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਗਾਹਾਂ ਖੋਜ ਲਏ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਪੇ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰਾਹ ਦੇਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਲਖੇ ਤੇਜ ਤਾਕੋ ਸਸੀ ਸੂਰ ਲਾਜੈ। ਲਖਾ ਤੇਜ ਤਾਕੋ, ਉਹਦਾ ਤੇਜ ਇੰਨਾ ਸੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਹੀ, ਇੰਨਾ ਤੇਜ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਦੱਤਾਤਰੇय ਆਇਆ ਬਚਪਨ 'ਚ ਹੈ ਨਾ, ਪਾਰਸਨਾਥ ਆਇਆ ਬਚਪਨ 'ਚ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ ਇਹ, ਉਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਐਵੇਂ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਧੁਰੋਂ ਹੀ ਬੁੱਧੀ। ਇਹ ਬੜੀ ਬਣਾਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਲਖੇ ਤੇਜ ਤਾਕੋ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਏ ਧੁਰੋਂ ਹੀ ਆਏ ਨਾ, ਬਣੇ ਬਣਾਏ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ। ਅਸ਼ਤੁਦਾ ਚਰਿੱਤਰ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਉਹ। ਇਹ ਮਤਾਸ ਕਰੋ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਉੱਤੇ ਸੱਚ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਐਂ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੱਚ ਉੱਤੇ। ਸੱਚ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਆ। ਅਸ਼ਤੁਦਾ ਚਰਿੱਤਰ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਸੱਚ ਹੁਣ ਉੱਤੇ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਅਸਲ 'ਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਿੱਛੋਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਜਨਮ ਲਏ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ। ਆਮ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਗਟੇ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਕਿਹਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੈਗਾ, ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੁਣ ਕਣਕ ਬੀਜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੰਮੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸੁਹਾਗਾ ਮਾਰਿਆ ਖੇਤ ਤੇ, ਇਹ ਬੀਜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਜੰਮੇ ਤੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਵੀ ਵਾਹ ਕੇ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬੀਜ ਕੇ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਜੰਮਿਆ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਲੱਗ ਜੂਗਾ, ਬਾਹਰ ਆ ਜੂ। ਹਾਂਜੀ। ਲਖੇ ਤੇਜ ਤਾਕੋ ਸਸੀ ਸੂਰ ਲਾਜੈ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਖੀ ਔਰ ਸੂਰ ਉਹਦੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਬੱਚਾ ਜੰਮਦਾ ਹੀ ਇੰਨਾ ਤੇਜ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਬੁੱਧੀ ਤੇਜ ਹੈ ਇਹਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪੜ੍ਹਿਆ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਆਹ ਕੁਛ ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਦਾ ਕੋਰਸ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਸਿਆਣੇ ਇਹ ਬੁੱਝ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹਦਾ ਅਗਲਾ ਜਨਮ 'ਚ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਨਮ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ, ਇੱਕ ਦੋ ਜਨਮ
ਪਿਛੇ ਹਾਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੋ ਕਲਾਸਾਂ ਪਿਛੇ ਹਾਂ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਚੌਪਈ ਚਾਰੋਂ ਦਿਸ਼ਾ ਫਿਰੀ ਜਬ ਬਾਲਾ, ਆ ਦੇਖੋ ਜਾਨੋ ਨਾਗ ਰੂਪ ਕੀ ਮਾਲਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਦੋ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਦੋ ਧੜੇ ਨੇ ਨਾ। ਇੱਕ ਧੜਾ ਦੋ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਚਾਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਧੜਾ ਦੋ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਖੜਾ, ਦੂਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਚਾਈਨਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੜ ਸਕਦਾ, ਚਾਈਨਾ ਵਾਲੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਫੌਜਾਂ ਵੜ ਸਕਦੀਆਂ। ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਾ। ਇਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਲਾ ਲਓ, ਇਵੇਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਲਾ ਲਓ, ਪਰ ਇਹ ਬਾਲਾ ਦਾ ਚਾਰਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਫੜ ਗਈ। ਪਖੰਡਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਤੀ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਗਈ। ਚਾਰੋਂ ਦਿਸ਼ਾ ਫਿਰੀ, ਹਾਂ, ਇਹ ਦੋਏ ਕੁੱਟਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਆਹ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਜਾ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਮੁਖਰ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹੀ ਪਬਲਿਕ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਗਲਤ, ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਆਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗਲਤੀ ਮੰਨਦੇ, ਦੂਏ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਗਲਤੀ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪੱਖੀ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ। ਧੜੇਬੰਦੀ ਜੋ ਹੋਈ ਉਹ ਦੋ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚਾਰ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਨਿਊਟਰਲ ਆਦਮੀ ਨੇ, ਸਚਿਆਰੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਦੱਸਣਗੇ ਵੀ ਇਹ ਚਾਹ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਚਾਹ ਗਲਤੀ। ਜੋ ਸੱਚਾ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰੂ, ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਦੱਸੋ। ਜੱਜ ਨੇ ਤਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਦੱਸਣੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੋ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ। ਇਹ ਬਾਲਾ ਚਾਰਾਂ ਦਿਸ਼ਾਂ 'ਚ ਘੁੰਮੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਦੋ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਇੱਧਰ ਔਰ ਇੱਧਰ, ਚਾਰਾਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ 'ਚ ਵੀ ਤੇਰੀ ਬਈ ਆਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ, ਬਈ ਤੇਰੀ ਆਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਆਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਚਾਰਾਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ 'ਚ ਘੁੰਮੀ ਕਿਵੇਂ? ਜਾਨੋ ਨਾਗ ਰੂਪ ਕੀ ਮਾਲਾ, ਜਾਣੋ ਨਾਗ ਰੂਪ ਦੀ ਮਾਲਾ। ਨਾਗ ਰੂਪ ਦੀ ਮਾਲਾ ਜਿਹਦੇ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਡੰਗ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਬੋਲਤੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹਿਦੀ ਉਹਦੇ ਜਾਣੀ ਡੰਗ ਮਾਰਦਾ, ਉਹਦੀ ਬੋਲਤੀ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ। ਮਿਸ਼ਨੀ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਏ, ਸੰਤਾਂ ਕੋਲ, ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਗਏ ਸਿਰਫ, ਕਿਉਂ ਉਹੀ ਚੰਗਾ ਸੰਤ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਜਵੱਦੀ ਵਾਲਾ ਸੈਮੀਨਾਰ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਵੀ, ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ। ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਸੀ। ਚਲੋ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਕਈ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਸੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਆਦਮੀ, ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੰਤ ਆਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਖੋਜ ਕਰੋ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਦੂਏ ਸੰਤ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ। ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਚਾਹੇ ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਣ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਵੱਦੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਵੀ ਗਏ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਏ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਦਮੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਚੋਂ, ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਚੋਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਖਿੱਧ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਕਾਲੀ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਡਰਾਈਵ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਗੁਰਮਤਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਕਲ ਛਪੇ ਬੰਦ ਕਰਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਕੌਣ ਬੈਠੇ ਤੇ ਉੱਤੇ? ਤਾਂ ਤਲਵਾੜਾ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਉੱਤੇ ਤਲਵਾੜਾ ਬੈਠਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀਆਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰੋਗੇ। ਡਰਾਈਵ ਕੌਣ ਕਰਦੇ ਤੇ? ਧਰਮ ਨੂੰ ਡਰਾਈਵ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਕਰ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਗੋਲਕ ਲੈ ਲਓ, ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੁੰਡਾ ਸਾਡਾ ਹੀ ਰਹੂਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੰਡ ਲਏ ਸੀ, ਇੱਦਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ RSS ਦਾ ਹੈਗਾ ਕੁੰਡਾ, ਰਾਜ ਲੈ ਲਿਆ, ਧਰਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਰਾਜ ਗੋਲਕ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਧਰਮ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁਣ ਗੱਲ ਦਾ। ਉਹ ਆਪ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋਗੇ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਖਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਝੂਠ ਲੰਗਾ, ਕੂੜ ਨੇ ਖੁੱਟੇ ਨਾਨਕਾ,
ਓੜਕ ਸੱਚ ਰਹੀ। ਖੋੜ ਨੇ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਖੋੜ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਲੋੜ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦੂਏ ਅਕਾਲੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਬਾਦਲ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ? ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਬਥੇਰਾ ਪੈਸਾ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲਕ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਹੀ ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿ ਜੂਗੀ ਸਿਆਸਤ, ਦੂਆਂ ਦੀ ਕੌਣ? ਇਹ ਜਾਇਦਾਦ ਟਾਈਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਹੁਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਐਵੇਂ ਬਾਹਾਂ ਚੜਾਈ ਪਏ ਫਿਰੀ ਜਾਣ ਇਹ। ਹਾਂਜੀ, ਐਸ ਨ ਕਤਹੂ ਪੁਰਖ ਨਿਹਾਰਾ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਬਾਲਾ ਤੋਂ ਪੁਰਖ ਤੇ ਆ ਗਈ। ਗੱਲ ਬਾਲਾ ਤੋਂ ਪੁਰਖ ਤੇ ਆ ਗਈ। ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਜੰਗਾਲਾ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੀ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਐਸ ਨ ਕਤਹੂ ਪੁਰਖ ਨਿਹਾਰਾ। ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕੋਈ। ਤੇ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਗੁਰਮੁਖੀ ਆ, ਬੁੱਧੀ। ਗੱਲ ਆਤਮਾ ਵਿਵੇਕ। ਜਦ ਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਵਿਵੇਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਬਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪੁਰਖ ਆਊ ਉੱਥੇ ਵਿਵੇਕ ਆਊ। ਕਹੇ ਕਬੀਰ ਮੈਂ ਐਸੋ ਗੁਰ ਪਾਇਓ ਜਾ ਕਾ ਨਾ ਵਿਵੇਕੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਸਾ ਵਿਵੇਕਵੰਤ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਆਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਜੱਜ ਹੈ ਇੱਕ ਵਿਚਾਲੇ, ਜੱਜਮੈਂਟ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਬਾਲਕ ਹੈ, ਬਾਲਕ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਜੱਜਮੈਂਟ ਵੱਡੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਿੱਤਰ ਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਬੁੱਢੇ ਦਲ 'ਚ, ਇਸੇ ਦੀ ਚੌਪਈ ਹੈ। ਕਬੀਰਵਾਜ ਬੇਨਤੀ ਚੌਪਈ ਸਾਰੇ ਚਰਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹ 'ਚ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਚਰਿੱਤਰ ਇਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਕੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ 10 ਸਾਲ 20 ਸਾਲ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਆਇਆ। ਗਾਂ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਹੈ ਸਾਰੇ ਚਰਿੱਤਰਾਂ ਦਾ। ਜੋ ਤੇਰੀਆ ਚਰਿੱਤਰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਆ, ਟੋਟਲ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਇਹ। ਕੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਕੀ ਮਤਲਬ ਸੀ ਚਰਿੱਤਰ ਲਿਖਣ ਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਏ ਲਿਖੇ ਨੇ ਨਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਐਂਟੀ ਚਰਿੱਤਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਲਿਖਣੇ ਸੀ। ਦੋਹਾਂ ਚਾਰੇ ਤਰਫ ਬਾਲਾ ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਐਂਟੀ ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨੇ, ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨੇ, ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਨੇ। ਚਾਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਤਾਂ ਹੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲੂ। ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਤਾਂ ਹੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੱਢੋਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਪਿੱਛੇ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਤ੍ਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਇੱਥੇ ਪੁਰਖ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੱਸ ਬਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਤ੍ਰਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਦਮੀ ਹੈ? ਇਹ ਦੱਸੋ ਪਹਿਲਾਂ। ਇਹ ਤ੍ਰਿਆ ਚਰਿੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਦਮੀ ਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੀਵੀਂ ਦੇ ਨੇ, ਔਰਤ ਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਦੱਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਤ੍ਰਿਆ ਚਰਿੱਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰਤ ਦੇ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ, ਇੱਥੋਂ ਤ੍ਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਦਮੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਿਆ? ਪੁਰਖ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ? ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹਦਾ ਰੌਲਾ ਹੈ। ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਾਰਾ ਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਐਸ ਨ ਕਤਹੂ ਪੁਰਖ ਨਿਹਾਰਾ। ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਐਸਾ ਨਾ ਕਤਹੂ ਪੁਰਖ ਨਿਹਾਰਾ। ਐਸਾ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦੇਖਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਆਦਮੀ ਹੈ ਫਿਰ? ਇਹ ਤਾਂ ਮੁੰਡਾ ਹੈ। ਔਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰਤ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ। ਔਰਤ ਦਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਹੈ। ਔਰਤ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਚਰਚਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਚ ਉਹਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਨਾਥ ਕਰੈ ਜਿਹੇ ਆਪ ਸੁਧਾਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਨਾਥ ਨੇ ਆਪ ਕਰਿਆ ਸੁਧਾਰ ਕੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਹੀ ਪੜਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਪੜਿਆ ਪੜਾਇਆ ਆਇਆ ਨਾਥ ਤੋਂ ਹੀ। ਆਦਮੀ ਦਾ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਇਹ। ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਦਮੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ। ਆਦਮੀ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਪੜਿਆ, ਇੰਨਾ ਸਮਝਦਾਰ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਕਿੱਥੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਨਾਥ ਨੇ ਪੜਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਇਹਦਾ ਪੜਿਆ ਪੜਾਇਆ ਜੰਮਿਆ। ਖੇਮ ਸਿੰਘ ਗਿਆਨੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਲੰਗਰੀ ਸੀ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ
ਕਹਿੰਦਾ ਬਹਿ ਜਾਓ ਲਾੜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨੰਗਾ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ। ਰੋਜ਼ ਬੋਰੀ ਪਵਾਉਂਦਾ ਸੀ ਆਟੇ ਦੀ। 35 ਸਾਲ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, 40 ਸਾਲ ਉਹਨੇ। ਕਦੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਦੇ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹਦੇ ਤੇ। ਬਸ ਜਾਣਾ ਨਾ ਨਗਾਰਾ ਵੱਜਣਾ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਉਹਨੇ। ਲਾੜੇ ਕਹਿ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜੰਮੇ ਜਮਾਏ ਪੜ੍ਹਾਏ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਜੰਮੇ ਜਮਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿੱਥੇ ਬੋਲਦਾ ਸੀ? ਅਨਪੜ੍ਹ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਬੋਲਦਾ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਉਹ ਚਰਿੱਤਰ ਸੁਣੇ ਹੋਏ ਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਕੋਈ ਸਮਝੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਬਸ ਗੱਲ ਕਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਵਾਲੇ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਭਾਂਤ ਵਿਚਾਰੀ, ਫਿਰ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ? ਪਰੋਂ ਜਗਤ ਕੇ ਪਤਹੀ ਸੁਧਾਰੀ। ਕਿਹਨੇ? ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੇ, ਉਸ ਬਾਲਾ ਨੇ, ਬਾਲ ਬੁੱਧ ਆਉ ਨਾ। ਤੰਨੇ ਪਾਇਓ ਬਾਲ ਬੁੱਧ, ਤੰਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਾਲ ਬੁੱਧ ਆਇਆ। ਆਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹ ਜਦ ਬਾਲਾ ਕਹੇ ਬਾਲ ਬੁੱਧ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਫਿਰ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਭਾਂਤ ਵਿਚਾਰੀ, ਉਸ ਬਾਲ ਬੁੱਧ ਨੇ, ਬਾਲਕ ਦੀ ਬੁੱਧ ਨੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਿ ਜਗਤ ਕੇ ਪਤ ਹੀ ਸੁਧਾਰੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਗਤ ਕੇ ਪਤ ਹੀ ਸੁਧਾਰੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਚਰਚਾ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਈ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਟਾਰਗੇਟ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਇਦੋਂ ਘੱਟ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ। ਧਰਮ 'ਚ ਦੇਖ ਲਿਆ ਨਾ, ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀ ਹੈ ਆਦਮੀ ਦਾ, ਜਨਮ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀ ਹੈ? ਨਾਮ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਮ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪਦਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇ ਗਿਆਨ ਵੱਡਾ ਤਾਂ ਪਦਵੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਅਕਲ ਵੱਡੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਦਵੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਦਵੀ ਕੀ ਹੈ? ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਪਦਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਅਕਲ ਨਾਲੇ ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋਊਗੀ। ਪਦਵੀ ਦੀ ਚੋਣ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ, ਉਹਦੀ ਅਕਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਦਵੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੂਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿ ਬੁੱਧ ਹੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਅੰਡਰ ਕੰਮ ਕਰੇ? ਵੱਡੀ ਅਕਲ ਵਾਲਾ ਘੱਟ ਅਕਲ ਵਾਲੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰੂਗਾ? ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ। ਨੌਕਰੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਰਾਜੇ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨੇ ਅਕਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਰਾਜੇ ਦੇ ਅੰਡਰ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਬੇਵਕੂਫ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਕਿਹਦੇ ਕਰਨਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਕਰਨਾ। ਪਰੋਂ ਜਗਤ ਕੇ ਪਤ ਹੀ ਸੁਧਾਰੀ। ਜਗਤ ਦਾ ਪਤੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਸੁਰਤ ਜੋੜਨੀ ਹੈ ਹੁਣ ਆਪਣੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਵਰਨਾ ਹੁਣ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਕਬੀਰਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਅੱਜ। ਉਹ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀ ਹੈ? ਵੀਰਾਂ ਤੋਂ ਅਬ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀਵਾਨੀ ਸਾਮਰੀਆ ਵਰ ਪਾਣਾ। ਉਹ ਕਾਲੇ ਨਾਮ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਮਰੀਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਸਾਮਰੀਆ ਦਾ ਮਨ ਹੈ, ਕਾਲਾ ਜੀਵ ਹੈ। ਉਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਹੈ ਦੇ ਧਾਰੀ, ਸਾਮਰੀਆ ਵਰ ਪਾਣਾ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਭਗਤ ਮੰਨੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਔਰਤਾਂ 'ਚ ਟੌਪ ਤੇ ਮੀਰਾਂ ਖੜੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਟੌਪ ਤੇ ਅੱਜ ਹੈ ਭਗਤੀ 'ਚ, ਮੀਰਾਂ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਆਹ ਤਾਂ ਭਗਤੀ ਹੈ ਉਹਦੀ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਗਿਆਨ ਕੀ ਹੈ? ਜਗਤ ਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ। ਜਗਤ ਦਾ ਪਤੀ ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪਤ ਹੀ ਸੁਧਾਰੀ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਜਗਤ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਤਾਤੇ ਕਰੂੰ ਦੀਨ ਸੁਧਾਰੀ ਨਾਲ ਹੈ। ਜਗਤ ਦਾ ਪਤੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵਰਨਾ ਕਦੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਵਰ ਲੈਣਾ। ਜਗਤਪਤੀ ਬਥੇਰੇ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸੁਧਾਰੀ ਸੋਧ ਕੇ, ਸਮਝ ਕੇ। ਜਗਤਪਤ ਹੈ ਕੌਣ?
ਜਗਤਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝ ਕੇ ਫਿਰ ਵਰਨਾ। ਜਗ ਮੈਂ ਜਪਿਓ ਜਾਣ ਕੇ ਜੋ ਜਗ ਮੈਂ ਰਹਾ ਸਮਾਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਿਆ ਫਿਰ ਜਪਿਆ। ਜੇ ਅਣਜਾਣਪਣੇ 'ਚ ਜਪ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗਲਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਬਗੈਰ ਜਾਣੇ ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਜਪਿਆ ਉਹਦਾ ਫਲ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਦੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਹਾਂ, ਤਾਤੇ ਕਰੂੰ ਜਗ ਮੈਂ ਚੇਤਿਓ ਜਾਣ ਕੇ, ਚੇਤਿਓ ਹੈ ਜਗ ਮੈਂ ਚੇਤਿਓ ਜਾਣ ਕੇ। ਜੋ ਚੇਤਿਆ ਕੌਣ? ਜਾਗਿਆ ਕੌਣ? ਜਗ 'ਚ ਜਾਗਿਆ ਕੌਣ? ਜਿਹੜਾ ਜਗ 'ਚ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਤਮਾ, ਆਤਮ ਨੂੰ ਖੋਜ ਕੇ ਜਿਹਨੇ ਆਤਮ ਜਾਣਿਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੇ। ਜਿਹਨੇ ਮਨ ਚੋਂ ਤਨ ਚੋਂ ਮਨ ਖੋਜ ਲਿਆ, ਮਨ ਚੋਂ ਉਹਨੂੰ ਖੋਜ ਲਿਆ, ਮਾਲਕ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨੂੰ, ਉਹ ਜਾਗਿਆ। ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਾਗਿਆ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤਾਤੇ ਕਰੂੰ ਦੀਨ ਹਵੈ ਸੇਵਾ। ਫੇਰ ਮੈਂ ਦੀਨ ਹੋ ਕੇ, ਦੇਖੋ ਦੀਨ ਹੋ ਕੇ ਸੇਵਾ। ਚਾਕਰ, ਚਾਕਰ ਲੱਗੇ ਚਾਕਰੀ, ਜੇ ਚੱਲੇ ਖਸਮੇ ਪਾਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਦੀਨ ਹੋ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਚਾਕਰ ਹੋ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੀ। ਚਾਕਰ ਲੱਗਾ ਚਾਕਰੀ, ਜੇ ਚੱਲਾ ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ 'ਚ ਚੱਲਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਚਲਾਵੇ ਉਵੇਂ ਚੱਲਣਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ ਦੀਨ ਹੋਏ ਸੇਵਾ। ਹੋਏ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਾਲ ਕਾ ਦੇਵਾ। ਹੋਏ ਪ੍ਰਸੰਨ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਕਾਲ ਕਾ ਦੇਵੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਊਗੀ। ਜੇ ਦੀਨ ਬਣਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਊ, ਜੇ ਦੀਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਖਤ ਬਣ ਜਾਓਗੇ। ਫਿਰ ਸਾਖਤ ਫਿਰ ਗਰਭ ਹੋ ਜੂ। ਗਰਭ ਪ੍ਰਹਾਰੀ ਹੈ, ਗਰਭ ਤਾਂ ਪ੍ਰਹਾਰੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਆਦਿਕ ਸੁਚਿਤ ਕਾਲ ਕਾ ਦੇਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਾਲ ਕਾ ਦੇਵਾ ਹੈ। ਹੋਏ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਾਲ ਕਾ ਦੇਵਾ। ਦੇਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੇਵਾ ਹੈ। काल का देवा कौन है? महाकाल। हुक्म काल हूं को हुक्म काल है ना। जेड़ा काल का देवा, जिन्हें काल पैदा किया, काल का देवा, काल देण वाला सारियां नू। हैं? हाँ, अकाल खसम की गल है। काल का देवा कौन है? अकाल। जे काल का देवी अर्थ कर दूंगा है, मारता ना सड़ती ना खोता खूह सड़ता। अधिक सुचित हवै किए सुमंत्रा। अधिक सुचित है, बहुत सुचेत होके किए सुमित्रा होगा। सुमंत्रा लिखा हुआ। अच्छा, सुमंत्रा। भांत भांत का लिख लिख जंतरा। बहुत ही सुलझ के उन्हें गलबात करता, सुलझ के बहुत ही सावधानी नाल बोलता है। सुमंत्रा जिवें आपां लेख लिखे सी, और वो लिख लिख के फिर उन्हें लोकां नूं दित्ते कुछ। जिवें गुरबाणी लिखी है, लिख के दिती है। ये जंतर ने भांत भांत जेड़ा लिखिया होया हुंदा ना कागज ते मंत्र, उहनूं जंतर कहंदे ने। बोलिया होया वो मंत्र, बोलिया होया मंत्र है ना, लिखा होया जंतर है। लिखिया होया जंतर हुंदा, बोलिया होया मंत्र हुंदा। मंत्र तो सलाह करनी होती है, मंत्र सलाह बोल के ही होती है। बोले तो बाणी होती है, बिना बोले तो अखर होंदे ने। अखरां नूं जंतर कहंदे ने। जंतर अखां दा विशा जो दींदा, जिवें शरीर है अपना दींदा ना, इहनूं जंतर कहंदे ने। जंतर जो चीज़ दींदी है जंतर अखां नूं।